जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुनतीरावनचारी। यमुनतीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुनतीरावनचारी। यमुनतीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववेदैक सत्फला, सर्वसिद्धान्तरड्नाड्य सर्वलोकैक दृक्पद, सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो। कलिद्वंतोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित, परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते, सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्संगिन् मद्गुरो मन्महादन, मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते।
असाधु साधु दादायिन्नति नीचोत चाकर आनमुञ्च कदा शृण्वां प्रेम्णा हृत्कण्ठयोस्फुराः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतर्दे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः साध्यो हृद्य अवरुद्य अत्र कृतिभिः शुश्रूषवित्तच्छनात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुकुमगात् अमृतरसंवितं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः. श्रीमद्भागवतं 7வது ஸ்கந்தம் 5ஆம் அத்தியாயம் பதம் எண் 5. ஸ்ரீ பிரஹ்லாத உவாச்ச தத்சாது மன்யே சுரவர்ய தேஹினா சதா சமுத்விக்னதியாமசத்க்ரஹாத் हित्वात्मपापं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत. श्रीप्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा समुद्विग्नधियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपापं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत. ओके சாண்ட் பண்றீங்களா? ஸ்ரீ பிரஹலாத உவாச்ச தத்சாது மன்யே சுரவர்ய தேஹினாம் सदा समुद्विग्नधियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत. श्रीप्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा समुद्विग्नधियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत. श्रीप्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा समुद्विग्नधियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत. माताजिस माताचार சொல்றீங்களா? श्री प्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा समुद्विग्नधियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत. श्रीप्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा समुद्विग्नधियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत. Translation and commentary by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of ISKCON. முதல்ல இங்கிலீஷ்ல படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தமிழ்ல படிக்கல. Translation. Prahalad Maharaj replied, O best of the Asuras, king of the demons, as far as I have learned from my spiritual master, any person who has accepted a temporary body and temporary household life
is certainly embarrassed by anxiety because of having fallen in a dark well where there is no water but only suffering. One should give up this position and go to the forest, Vana. More clearly, one should go to Vrindavana, where only Krishna consciousness is prevalent, and should thus take shelter of the Supreme Personality of Godhead. Purport: Hiranyakashipu thought that Prahalada, being nothing but a small boy with no actual experience, might reply with something pleasing but nothing practical. Prahalad Maharaja, however, being an exalted devotee, has acquired all the quality of education. Yasyasti bhaktir bhagavata kinchana sarvair gunaistatra samasate sura harava bhaktasya kuto mahadguna manoratastena dhavato bahihi. One who has unflinching devotional faith in Krishna consistently manifests all the good qualities of Krishna and the demigods. However, he who has no devotion to the Supreme Personality of Godhead has no good qualification, because he is engaged by mental concoction in material existence, which is external future of the Lord. So-called educated philosophers and scientists who are simply on the mental platform cannot distinguish between what is actually Sat, eternal, and what is Asat, temporary. The Vedic injunction is Asatoma Jyotirgamaya. Everyone should give up the platform of temporary existence and approach the eternal platform. The soul is eternal, and the topic concerning the eternal soul are actually knowledge. Elsewhere it is said, Apashyatam Atmatattvam Griheshu Grihamedinam. Those who are attached to the bodily conception of life and who thus stick to the life as a grihastha or householder on the platform of material sense enjoyment cannot see the welfare of the eternal soul. Prahalad Maharaj confirmed this by saying that if one wants success in life, he should immediately understand from the right sources what his self-interest is and how he should mold his life in spiritual consciousness. One should understand himself to be part and parcel of Krishna, and thus completely take shelter of his lotus feet for guaranteed spiritual success. Everyone in the material world is in bodily consumption, struggling hard for existence, life after life. Prahalad Maharaja therefore recommended that to stop this material condition of repeated birth and death, one should go to the forest, Vana. In the Vanaprastha, in the Varnashrama system, one first becomes a brahmachari, then a grihastha, a vanaprastha, and finally a sannyasi. Going to the forest means accepting vanaprastha life, which is between grihastha life and sannyasa. As confirmed in the Vishnu Purana, Varnasharavata Purushena Parapuman Vishnor Aradhyate. By accepting the institution of Varna and Ashrama, one can very easily elevate himself to the platform of worshipping Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. Otherwise, if one remains in the bodily consumption, one must rot within this material world, and his life will be a failure. Society must have divisions of Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra, and for the spiritual advancement, one must gradually develop a brahmachari, grihastha, vanaprastha, and sannyasi. Prahalad Maharaja recommended that his father accept vanaprastha life because as a grihastha he was becoming increasingly demonic due to bodily attachment. Prahalad recommended to his father that accepting vanaprastha life would be better than going deeper and deeper into Gruhamandakupam, the blind well of life as a grihastha. In our Krishna conscious movement, we therefore invite all the elderly persons of the world to come to Vrindavana and stay there in retired life, making advancement in spiritual consciousness, which is Krishna consciousness. மொழிபெயர்ப்பு: பிரகலாத மகாராஜன் பதிலளித்தார். அசுரர்களில் சிறந்தவராகிய அசுரவேந்தே, எனது ஆன்மீக குருவிடமிருந்து நான் கற்றிருப்பதை பொறுத்தவரை, எவன் நிலையற்ற உடலையும் நிலையற்ற குடும்ப வாழ்வையும் ஏற்றுக்கொள்கிறானோ அவன் கவலைகளால் கலவரம் அடைவது நிச்சயம். ஏனெனில் அது நீரில்லாத துன்பம் மட்டுமே உள்ள இருண்ட கிணற்றினுள் விழுந்துவிட்ட நிலைக்கு ஒப்பாகும். ஒருவன் இந்த நிலையை விட்டுவிட்டு வனத்திற்கு செல்ல வேண்டும். இன்னும் தெளிவாக கூறுமிடத்து
எங்கு கிருஷ்ண உணர்வு மட்டுமே காணப்படுகிறதோ அந்த விருந்தாவனத்திற்கு ஒருவன் சென்று பரமபுருஷிடம் தஞ்சம் அடைய வேண்டும். நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாश्चात தேசதாரிணே जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे योऽन्तः प्रविश्य वाचमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्त किल शक्तिधरस्वदाम्ना अन्यां हस्तचरणश्रवत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पान्त्वस्मान् पुरुहूत वैरिबलवन् मातङ्गमाद्यद्घटा कुम्भोच्चात्रिविपाटनादिकपटु प्रत्येक वज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास प्रदसुनकर धारिदाराति दूर प्रध्वस्तत्वान्त शान्त प्रवितत मनसा भाविता भूरि भागैः. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. ஓகே, முழிச்சிட்டு இருக்கலாம், டெஸ்ட் பண்றதுதான். போன வாரம் நம்ம பிரகலாதனுடைய குணங்களை பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? பிரகலாதனுடைய அநேகமான குணங்களை பற்றி நமக்கு நாரதர் சொல்லிட்டு இருந்தார். அந்த பிரகலாதன் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் 5 வயது ஆகுது. அந்த பிரகலாதனை அவங்க அம்மா பார்த்துட்டு இருக்காங்க. மற்ற குழந்தைகளை போல அவன் விளையாடுறதெல்லாம் கிடையாது, பொம்மை எல்லாம் வச்சு விளையாடுறது கிடையாது. அவன் எப்ப பார்த்தாலும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கான். திடீர்னு சிரிக்கிறான், திடீர்னு அழுகிறான், திடீர்னு ஹே நாராயணா கோவிந்தா கிருஷ்ணா வாசுதேவான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றான்? கிருஷ்ணனுடைய பெயர்களை ரொம்ப சப்தமா சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான். அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு வகையில பார்த்தா சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா பையன் எப்படி இருக்கான்? பக்தனா இருக்கானே அப்படின்ட்டு. ஏன்னா கயாது யாருடைய சிஷ்யை அப்படின்னா நாரதருடைய சிஷ்யை. நாரதர் கிட்ட இருந்து அவ உபதேசம் கேட்டிருக்கா. அதனால பக்தி அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ பக்தி பிடிக்கும் அப்படிங்கிறனால அவளால வெளிப்படையா பக்தி செய்ய முடியல, தன்னால பண்ண முடியல. தன்னுடைய குழந்தையா அதை என்ன பண்றா? பக்தி பண்றானேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறான். சபாஷ், நல்லா பக்தி பண்றா அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியலையா? ஏன் சொல்ல முடியல? ஏன்னா சொன்னா யாருக்கு எதிர்ப்பா பேச ஆரம்பிச்சிருவா? கணவனுக்கு எதிராக பேச ஆரம்பிச்சிடான்னு சொல்லிட்டு அவளால சபாஷ சொல்ல முடியல. அப்படியே அமைதியா பார்த்துட்டு இருக்கா. சரி, பையன் பண்ணக்கூடிய பக்தி அமைதியா பார்த்துட்டே இருக்கா. அப்ப ஒரு நாள் இவன் என்ன பண்றான்? சண்டா அமர்க்கா ஸ்கூல்ல போய் படிக்கிறான். பிரபாதர் வந்து விளக்கம் கொடுப்பாரு. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்கள் எல்லாமே எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா சண்டா அமர்காவுடைய ஸ்கூல், ஹிரண்யகசிபுடைய ஸ்கூல். ஹிரண்யகசிபு தான் பிரின்சிபல். அங்க இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் எல்லாமே சண்டா அமர்கான்னு சொல்லுவார். எந்த மாதிரி பள்ளிக்கூடங்கள் அப்படின்னா, எந்த பள்ளிக்கூடங்கள்ல வந்து கிருஷ்ண உணர்வே இல்லையோ அந்த பள்ளிக்கூடங்கள்லாம் எப்படிப்பட்ட பள்ளிக்கூடங்கள் தான்? யாருடைய பள்ளிக்கூடங்கள் தான்? ஹிரண்யகசிபுடைய பிரான்ச் தான் எல்லா இடத்துலயும் ஓபன் பண்ணியிருக்காங்க. அவரு போனாலும் போயிட்டாரு, அவர் பிரான்ச் மட்டும் இன்னும் போகவே இல்லை, எல்லா இடத்துலயும் பரவிட்டு தான் இருக்கு. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பள்ளியில கொண்டு போய் சேர்த்துட்டான் பையன், தன்னுடைய பையன் இல்லையா? ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ல போட்டான். நிறைய பசங்கள்லாம் சேர்ந்துட்டாங்க, நிறைய ராட்சச பசங்கள்லாம் சேர்ந்துட்டாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்று சேர்ந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க. சம்மர் ஹாலிடே வந்தது. சம்மர் ஹாலிடே வந்த பின்னாடி என்ன பண்றாங்க? எல்லாரும் வீட்டுக்கு அவங்க போயிட்டாங்க. பிரகலாதன் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டான். 5 வயசு பையன், சின்ன பையன். அம்மா என்ன பண்றாங்க? நல்லா அவனை குளிப்பாட்டுறாங்க, பட்டு வேஷ்டி கட்டி விட்டாங்க, சின்ன கொண்டை மேல கொண்டை போட்டு விட்டாங்க, அதுக்கு சுத்தி பூ வச்சு விட்டாங்க, கழுத்துல அழகான மாலை எல்லாம் போட்டு விட்டாங்க, இடுப்புல ஒட்டியானம் கட்டி விட்டாங்க, காலில் தலங்கை எல்லாம் கட்டி விட்டாங்க, காதுக்கு தோடு குண்டலங்கள்லாம் போட்டு கழுத்து ஒரு அழகா ஒரு மாலையை போட்டு சின்ன பையனை கொண்டு போய் அப்பா மறுபடி போய் நிறுத்துறாங்க. எல்லாருக்கும் பாசம் இருக்கும் இல்லையா? ஹிரண்யகசிபாவே இருந்தாலும் தன்னுடைய பசங்க மேல பாசம் கண்டிப்பா இருக்கும். அப்படி இருக்கும் பொழுது ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்றான்? பிரகலாதனை பார்க்கிறான். ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்பதான் வந்திருக்கான் இல்லையா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு. ஹிரண்யகசிபு பையனை பார்த்தோன்னே ஏகதா சுரராத் புத்திரம் அங்கம் ஆரோப்பிய பாண்டவ பிரபச்ச கதையாம் வத்ச மன்யதே சாது யத்பவான் அப்படின்னு சொல்றார். என்ன பண்றாரு? அந்த சின்ன பையனை பார்த்தா ரொம்ப அழகா இருக்கானா. அழகா இருக்க பசங்களை பார்த்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பொதுவா தூக்கி மடியில உட்கார வச்சுப்போம் இல்லையா? எல்லாம் பிடிச்சி கணத்துல பிடிச்சி கிள்றது, காதை பிடிச்சி கிள்றது, சிண்டை பிடிச்சி இழுக்கிறது, ஏதாவது ஒன்று வேலை பண்ணும் இல்லையா? சும்மா இருக்க மாட்டோம். என்ன பண்றான்? பையனை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டானா. தூக்கி மடியில உட்கார வச்சுக்கிட்டான். உட்கார வச்சுட்டு அங்கம் ஆரோப்பிய பாண்டவ அப்படின்னு சொல்றார். எடுத்து மடியில உட்கார வச்சுக்கிட்டான. பிரபச்ச கேள்வி கேட்கிறான். என்ன கேள்வி கேட்கிறான்? என்ன கேள்வி கேட்கணும்? ஒரு அப்பா பையன் கிட்ட என்ன கேள்வி கேட்கணும்? சாப்பிட்டையான்னு கேட்கணுமா?
நம்ம நிலம் அதுலயே தான் இருக்கு இன்னும். யாரை பார்த்தாலும் இதே கேள்விதான். சாப்பிட்டீங்களா, சாப்பிட்டீங்களா, சாப்பிடலாமா, சாப்பாடு இருக்கா, சாப்பாடா, சாப்பாடு 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 இல்லையா? அவர் அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கல. அவர் நம்மை போன்ற தந்தை இல்லை இல்லையா? பொதுவா பசங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அப்பா அம்மா கேட்கக்கூடிய கேள்வி இந்த கேள்வி என்னவா இருக்கணும்? அம்மா என்ன கேள்வி கேட்பாங்க? மத்தியானம் விடாம சாப்பிட்டியா இல்லையா அப்படின்னு முதல்ல கேள்வி கேட்பாங்க. டிஃபன் பாக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் காட்டு, டிஃபன் பாக்ஸ் காலியா இருக்கா இல்லையா, முதல்ல அம்மா கேட்கிற கேள்வி இதுதான் இருக்கும். வேற எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க. அம்மாக்கு இதான் வேணும். பையன் எவ்வளோ பெரிய படிச்சிருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய வேலையில் இருந்தாலும் முதல்ல கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்ன கேட்பாங்க? டேய் சாப்பிட்டியா நீ அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஃபோன் பண்ணாலும் சரி, பையன் கலெக்டரா கூட இருக்கலாம், ஓடிட்டு இருப்பான், ஊர் ஊரா சுத்திட்டு இருப்பான், அம்மா ஃபோன் பண்ணுவாங்க, முதல்ல கேட்பாங்க, ஏன்பா தம்பி சாப்பிட்டியா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அம்மா நான் இங்க பெரிய வெள்ளம் வந்துட்டு இருக்கு, நான் இங்க எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்க மக்கள், அதெல்லாம் இருக்கட்டும், நீ முதல்ல சாப்பிட்டு வேலையை பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஏன்னா யசோதையே அதான் பண்ணா. கிருஷ்ணர் அங்க எல்லாரும் அல்லோலா பட்டுட்டு இருக்காங்க, கோவர்தன மலை தூக்கி நின்றுட்டு இருக்காரு. எல்லாரும் பயந்துட்டு இருக்காங்க, எப்படா கோவர்தன மலை தள்ள விழுந்துருமோன்னு சொல்லி பயந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த சமயத்துல யசோதா கேக்குறாங்க, கிருஷ்ணா சாப்பிட்டு போடா, வெண்ணெய் சாப்பிட்டு போடா, சாப்பிடலாம் டயர்ட் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. அம்மாவுடைய நிலம் அப்படிதான் இருக்கும். அம்மானா அப்படிதான் இருக்கணும், அம்மா உடம்ப நல்லா பாத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் அப்பா என்ன தெரியுமா கேள்வி கேட்பாரு? என்ன கேள்வி கேட்பாரு? இன்னைக்கு என்ன படிச்ச, இன்னைக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க, ஸ்கூல் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க, இந்த கேள்வி கண்டிப்பா அப்பா கேட்டே ஆகணும். ஆனா இன்னைக்கு வீட்டுக்கு வந்தா அப்பா என்ன கேள்வி கேட்க வேண்டியதா இருக்கு? போனை வச்சியா இல்லையா, போனை வைடா பக்கத்துல, போனை வைக்கலாம் அடி பிக்க போறேன் உன்ன இப்ப இல்லையா அப்படின்னு கேள்வி கேட்க வேண்டியதா இருக்கு. சோ அன்னைக்கு என்ன பண்ணாரு? அவங்க அப்பா உட்கார வச்சு ரொம்ப அழகான ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். அப்பா நீ போய் ஸ்கூல்ல படிச்ச இல்லையா, உங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க இல்லையா, சொல்லி கொடுத்த விஷயத்துல நீ கத்துக்கிட்ட விஷயத்துல எது ரொம்ப நல்ல விஷயம் சொல்ல அப்படின்னு கேட்கிறாராம். கேட்க வேண்டிய கேள்விதானே அது. பையன் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு தினம் போயிட்டு வரான், என் புருஷனுக்கு கச்சேரிக்கு போயிட்டு வரான்னு சொல்லிட்டு போற மாதிரி பேக்கை தூக்கிட்டு போறாங்க வராங்க, எங்க போறாங்க எங்க வராங்க எதுக்கு போறாங்கன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. கடைசியில என்னடா படிச்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா பெப்பே நிக்கிறாங்க எல்லாரும். உண்மையில அவங்க ஏதாவது கத்துக்கிட்டாங்களா இல்ல என்ன பண்ண, நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம். அப்ப என்ன பண்றாரு? அப்பா கேட்கிறாரு, அப்பா உனக்கு ஸ்கூல் நிறைய வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்துப்பாங்க, அவங்க சொல்லி கொடுத்த விஷயத்திலேயே நீ கத்துக்கிட்ட விஷயத்திலேயே சிறந்த விஷயம் எது சொல்லு அப்படின்னு கேட்கிறார். சாந்தோக்கிய உபனிஷத் அப்படின்னு ஒரு உபனிஷத்து இருக்கு. அந்த உபனிஷத்துல இந்த மாதிரி ஒரு கதை வரும். உத்தாலகன் அப்படின்னு ஒரு ரிஷி இருந்தார். அந்த ரிஷி என்ன பண்ணாரு? தன்னுடைய பையன் ஸ்வேதகேது அப்படின்னு ஒரு பையன், அப்பா பேர் என்னது? அப்பா பேர் என்னது? உத்தாலகன். என்னது? எல்லாருமே உத்தாலகன். பையன் பேர் என்னது? ஸ்வேதகேது. என்னது? ஸ்வேதகேது. பையன் என்ன பண்றாரு? ஸ்கூலுக்கு அமுச்சு விடுறாரு. போயிட்டு குருகுலத்துல படிச்சுட்டு வாப்பான்னு சொல்லி அமுச்சு விடுறாரு. பையன் என்ன பண்றான்? 5 வயசு இருக்கும் போது குருகுலத்துக்கு போயிட்டான். போயிட்டு 12 வருஷம் அப்பெல்லாம் குருகுலத்துல படிப்பாங்க. 5 வயசு போனாங்கன்னா 12 வருஷம் படிச்சாங்கன்னா எவ்வளவு ஆகுது? அவன் வயசு எவ்வளவு ஆகுது? 17 போயிடும். அந்த 12 வருஷம் என்ன படிப்பான்னா சான்ஸ்கிரிட் படிப்பான். வெறும் சான்ஸ்கிரிட் மட்டும் 12 வருஷம் படிப்பான். அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு தர்சனங்கள் சொல்லி கொடுப்பாங்க. மீமாம்சை அப்படின்ற தர்சனம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மீமாம்சை சொல்லி கொடுப்பாங்க, அப்புறம் நியாயம் சொல்லி கொடுப்பாங்க, அப்புறம் தர்க்கம் சொல்லி கொடுப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் பூர்வ மீமாசை சாங்கியம் சொல்லி கொடுப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் வேதாந்தம் அப்படிங்கிற சொல்லி கொடுப்பாங்க. இப்படி ஷட் தர்சனங்கள் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வேத அங்கங்களை சொல்லி கொடுப்பாங்க. சிக்ஷா, நிருக்தி, இந்த மாதிரி 6 விஷயங்களை நம்மள ஷட் தர்சனங்கள் சொல்லக்கூடிய வேத அங்கங்கள் சொல்லக்கூடிய 6 விஷயங்களை சொல்லி கொடுப்பாங்க. சொல்லி குடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க? உபனிஷத் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வருவாங்க. உபனிஷத் சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வேதாந்தம், உபனிஷத்தினுடைய சாரமா சொல்லக்கூடிய வேதாந்த சூத்திரம் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. வேதாந்த சூத்திரத்தை கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஷாக்கை என்னவோ அந்தந்த ஷாக்கைக்கு உண்டான வேதங்களை படிப்பாங்க. இப்ப அவங்க ரிக்வேதம்னா ரிக்வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஷாக்கையை படிப்பாங்க. ஷாக்கைனா சாப்டர்ஸ். ரிக்வேதம் ஃபுல்லாவும் படிக்க முடியாது. அந்த ரிக்வேதத்துல ஏதாவது ஒரு சாப்டர்ஸ் மட்டும் எடுத்து படிப்பாங்க. ஒரு சிலர் ரிக்வேதம் ஃபுல்லா படிக்கிறவங்க இருக்காங்க, 2 வேதங்கள் படிக்கிறவங்க இருக்காங்க. அதுக்கு பேர் திவிவேதின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு பேர். இன்னைக்கு நீங்க நார்த் இந்தியாலாம் போனீங்க அப்படின்னா ஒரு சிலருடைய பேருக்கு பின்னாடி திவிவேதி அப்படின்னு இருக்கும், திவிவேதி அப்படின்னு இருக்கும்.
திரிவேதி அப்படின்னு ஒரு சிலர் இருப்பாங்க. அப்புறம் சாட்டர்ஜி அப்படின்னு இருப்பாங்க. சதுர்வேதி அப்படின்னு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களாம் யாரு? 4 வேதம் படிச்சவங்க அப்படின்னு அர்த்தம். 4 வேதத்திலையும் ஒரு சில சாப்டர்ஸ் படிச்சவங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இப்படி பேருக்கு பின்னாடி அவங்க எத்தனை வேதம் படிச்சிருக்காங்க அப்படிலாம் தெரியும். ஸோ இப்படியாக அவன் என்ன பண்றான்? வேதங்கள்லாம் படிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரான். போகும்போது புள்ளையா போனான். வரும்போது புள்ளைங்கோ வந்து சேர்ந்தான். ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் இல்லையா? புள்ளைன்னா தெரியும், புள்ளைங்கோன்னா தெரியும் இல்லையா? புள்ளையா போனான், ரொம்ப அமைதியா, ரொம்ப சின்ன பையனா. எப்படி போனா? போகும்போது நம்ம சோட்டா கோபிநாத் மாதிரி போனான். ரொம்ப அமைதியா போனான். ஒண்ணுமே தெரியாது, சின்ன பையன் மாதிரி போனான். வரும் பொழுது புள்ளைங்கோ வந்து சேர்ந்தான். புள்ளைங்கோ நான் யாரும் இங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்ல விரும்பல. பட் வந்து சேர்ந்தான். அப்படியே வந்து நின்றான். வந்து அப்படியே கம்பீரமா வந்து தலையை தூக்கிட்டு வந்து நிக்கிறான். அப்பாவுக்கு புரிஞ்சு போயிடுச்சு, பையன் ஒண்ணுமே படிக்கல அப்படின்னு புரிஞ்சு போயிடுச்சு. ஏன்னா சாஸ்திரத்தை சொல்லப்படுது, வித்யா ததாதி வினயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. வித்யா ததாதி வினயம், வினயாத் யத் பாத்ரதாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். ஒருவனுக்கு கல்வி என்ன கொடுக்குதா? பணிவை கொடுக்குது. அந்த பணி ஒருத்தனுக்கு என்ன கொடுக்குது அப்படின்னா கேரக்டரை கொடுக்குதான். பாத்திரதாம் அப்படின்னு சொல்றார். பாத்திரதாத் தர்மம் ஆப்னோதி. ஒருவனுக்கு நல்ல கேரக்டர் இருக்கும்போது அவன் என்ன பண்றான்? தர்மத்துல செயல்பட ஆரம்பிக்கிறான். தர்மம் ததாதி தனம் ததஹ சுகம் அப்படின்னு சொல்றது. இப்படி ஒரு கிரமம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. என்ன கிரமம்? ஃபர்ஸ்ட் கிரமம் என்னது? வித்யை. வித்யைன்னா என்னது? நாலேஜ், ஞானம் இல்லையா? ஞானத்தினால ஒருவனுக்கு என்ன பிறக்குது? பணிவு. கல்வி வேற, ஞானம் வேற. கல்வி அப்படிங்கிறது இப்ப இங்க இருக்கிற ஸ்லோகத்தை மனப்பாடம் பண்ணுங்க அப்படின்னா கட கடன் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு மூடி வச்சுட்டு கடகடன் சொல்றதுக்கு பேர் கல்வி. அதனால ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா? ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. வெறும் மனப்பாடம் பண்ணதுனால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. அதுவே நம்ம என்ன பண்ணணும்? புரிஞ்சுக்கணும், அதுக்கப்புறம் அதை செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கணும், அதனுடைய பலனை அடையணும். இதுதான் கல்வின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஸ்ரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனம், தர்சனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 நிலைகளா ஸ்ரவணத்தை பத்தி சாஸ்திரம் சொல்லுது, உபனிஷத் சொல்லுது. என்னது? ஸ்ரவணம் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் வருது என்னது? மனனம். மனனம் அப்படின்னா அதை பத்தியே சிந்தனை பண்ணணும், ஆலோசனை பண்ணணும். தென் நிதித்தியாசனம். நிதித்தியாசனம் அப்படின்னா அதை நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு அதுவாகவே மாற முயற்சி பண்ணும். அதுக்கப்புறம் 4வது நிலை என்னது? தர்சனம். நேரடியாக அவங்க முன்னாடி வந்து நிற்கும். அது எந்த காரியமா இருந்தாலும் சரி. நம்ம சமைக்கணும் அப்படின்னாலுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா முதல்ல எப்படி சமைக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த என்ன பண்ணும்? கேட்கணும். ஒரு தடவை கேட்டு மறந்து போயிடலாமா? மறந்து போயிடக்கூடாது. என்ன பண்ணாத? மறுபடியும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஞாபகம் வச்சுட்டு இருந்தா மட்டும் பத்தாது. அதை என்ன பண்ணும்? டைரக்டா செயல்படுத்தணும். செயல்படுத்தினா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? நீங்க என்ன கேட்டீங்களோ அது உங்க கண்ணு முன்னாடி வந்து நிற்கும் இல்லையா? இப்படிதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்லப்படுது. ஸோ அதனால்தான் கல்வி அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு நம்மளுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுக்குறாங்க? வெறும் கேளு, ஏய் சொல்றத கேளு, ஏய் சொல்றத கேட்டியா, ஏய் சொல்றத கேளு, அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு கல்வி. புரிஞ்சதா புரிஞ்சதா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் யாருமே கேட்க போறது கிடையாது. அதை நீங்க எப்படி பிராக்டிக்கல் அப்ளை பண்ண போறீங்க, அதனால என்ன பிரயோஜனம் யாரும் கேட்க போறது கிடையாது. நம்மளுக்கு சாஸ்திரம் வேற மாதிரி சொல்லி கொடுக்குது. முதல்ல வித்யை. வித்யில இருந்து என்ன வருது நம்மளுக்கு? வினயம். வினயத்திலிருந்து பாத்திரதா. பாத்திரதா அப்படின்னா கேரக்டர். பாத்திரதால இருந்து நம்மளுக்கு என்ன வருது? தர்மம். தர்மத்திலிருந்து என்ன வருது? தனம். தனத்திலிருந்து என்ன வருது? சுகம். இப்படி ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் சொல்றாங்க. அப்ப ஒருத்தன் சுகமா இருக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல அவனுக்கு என்ன தேவை? நல்ல வித்யை அப்படிங்கிற தேவை. அந்த வித்யை எப்படிப்பட்ட வித்யா இருக்கணும்? ஒருவன் நிறைய படிக்க படிக்க என்ன ஆகுறான்? அவன் ரொம்ப பணிவுடையவரா மாற ஆரம்பிக்கிறான். படிக்காதவன் என்ன பண்ணுவான்? அறகுறையா படிச்சவன் என்ன பண்ணுவான்? ரொம்ப துள்ளி குதிச்சுட்டு இருப்பான். ஒண்ணுமே தெரியாதவன் என்ன பண்ணுவான்? அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் சுத்திட்டே இருப்பாங்க. எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க ரொம்ப அமைதியா இருப்பாங்க. நான் நிறைய பேரை இந்த மாதிரி உதாரணங்கள் பார்த்திருக்கேன். ஒண்ணுமே தெரியாம நானும் பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சுத்திட்டு இருப்பாங்க. பட் நிறைய தெரிஞ்சவங்க அமைதியா உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. சரி கேட்டா பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைதியா உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. நிறைய ஸ்காலர்ஸும் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. நம்ம எல்லாம் வந்து பகவத்கீதையில 1-2 ஸ்லோகம் தெரிஞ்சாவே
எனக்கு எவ்வளவு ஸ்லோகம் தெரியுமா, நான் பெரிய பண்டிதனை ஐட்டம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் பகவத்கீதை மட்டும் கிடையாது, பாகவதம் மட்டும் கிடையாது, உபனிஷத்துக்கள், இப்படி நிறைய விஷயங்களை படிச்சுட்டு அவன் இதே அவங்க பாட்டு அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பான். வெளில பார்த்தா இவருக்கு ஒன்றும் தெரியாத போல இருக்கே நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம். பட் அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சவங்களா இருக்காங்க. அதனால கொஞ்சம் நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அகங்காரம் வராம கொஞ்சம் பணிவா இருக்க ரொம்ப முக்கியம். வித்யா ததாதி வினயம் அப்படின்னு சொல்றான். அந்த ஸ்வேதகேது அப்படி வந்து நிக்கிறான். நின்ன உடனே அவங்க அப்பாவுக்கு புரிஞ்சிருச்சு, ஒன்றும் படிக்கவே இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சு போயிடுச்சு. அவங்க அப்பா கூப்பிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டார். என்ன கேள்வி கேட்டா தெரியுமா? எதை தெரிந்து கொள்வதனால் அனைத்தும் தெரிந்து கொள்ளப்படமோ அந்த ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து கொண்டாயா அப்படின்னு கேட்டார். எஸ்மின் ஏதத் விஞ்ஞானம் சர்வம் ஏதம் விஞ்ஞானம் பவதி அப்படின்னு கேட்கிறார். எதை ஒன்றை தெரிந்து கொள்வதனால் அனைத்தையும் தெரிந்து கொள்ள முடியுமோ அதை தெரிந்து கொண்டாயா அப்படின்னு கேட்டார். அவன் பையன் சொன்னான் கம்மகைன் அப்படின்னா, பாடன் மீ அப்படின்னா. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அவனுக்கு உண்மையில புரியவே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். என்னப்பா கேள்வி கேட்ட? எதை ஒன்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க முடியுமோ அந்த ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டியான்னு கேள்வி கேட்ட. அவன் பையன் கேட்கறான், அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டான். ஏன்னா எங்க ஆச்சாரியன் எனக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டாரு. எங்க ஆச்சாரியன் எனக்கு சொல்லி கொடுக்கல அப்படின்னா ஒருவேளை எங்க வாத்தியாருக்கே தெரிஞ்சிருக்காது இந்த விஷயம் எல்லாம். அதனால நீயே சொல்லிட. ஏன்னா நினைச்சா மறுபடியும் எங்க அப்பா என்ன பண்ண போறாரு, ஸ்கூல்ல அமுச்சு விட்டுருவார். மறுபடியும் 12 வருஷம் படிச்சு அமுச்சு விட்டுருவார். அதெல்லாம் மறுபடியும் யார் 12 வருஷம் போறது? இப்பதான் போட்டுட்டு வந்தோம், மறுபடியும் போக முடியாது, ஷார்ட்கட் இப்ப ஏதாவது சொல்லி கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றான், அவன் கேட்டான் அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டான். அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குமா? ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குமா அப்படின்றதான் கேள்வி. இப்ப நான் செல்போனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா செல்போனை பத்தி மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். நான் எதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியாது? மிருதங்கத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியாது. நான் மிருதங்கத்தை பத்தி படிச்சேன் அப்படின்னா மிருதங்கத்தை பத்தி மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். நான் சமையல் கலையை தெரிஞ்சுக்க முடியாது. சமையலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா சமையல் மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். கட்டடக்கலையை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, எந்த ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து கொள்வதனால் அனைத்து விஷயத்தையும் நீ தெரிந்து கொள்ள முடியுமோ அந்த ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து கொண்டாயா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டார். இதுதான் வந்து சாந்தோக்கிய உபநிஷத்துல ரொம்ப பெரிய விஷயமா சொல்லப்படும். ரொம்ப பெரிய கதை இது, ரொம்ப நல்ல கதை. உபநிஷத்துல நிறைய கதைகள்லாம் இருக்கு, இந்த மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதையெல்லாம் இருக்கும். அப்பதான் அவங்க அப்பா சொல்லுவாரு, சரிப்பா நீ என்ன பண்ணு, ஒரு பாத்திரம் கொண்டு வா, தண்ணியோட கொண்டு வந்துட்டான். கொஞ்சம் உப்பு கொண்டு வா, கொண்டு வந்துட்டான். இப்ப இந்த உப்பை என்ன பண்ணு, அந்த பாத்திரத்துல போட்டான். நல்லா கலக்கி விட்டான். சரி விட சொல்லிட்டான். பையனுக்கு ஒரே குழப்பம். என்னது, ஏதோ கேள்வி கேட்டார், அப்புறம் பாத்திரம் கொண்டு வர சொன்னாரு, உப்பை போட சொல்றாரு, என்னமோ பண்ண சொல்றாரு, அப்பா இன்னும் புரியலையே எனக்கு அப்படின்னு நைட்டு ஃபுல்லா யோசிச்சுட்டே இருக்கான். காலைல அவங்க அப்பா சொன்னார், அந்த பாத்திரத்தை கொண்டு வா அப்படின்னு கேட்டார். கொண்டு வந்தான். உப்பை எடுத்து கொடு அப்படின்னு கேட்டார். அவன் கையை விட்டு நோண்டி பாக்குறான். அப்பா உப்பு இல்லப்பா. உப்பு இல்லையா? உப்பு இல்லப்பா. சரி இப்ப அந்த தண்ணியை கொஞ்சம் எடுத்தான். கொஞ்சம் வாயில போட்டான். இப்ப எப்படி இருக்கு? உப்பு இருக்குப்பா. உப்பு இருக்கா? இருக்குப்பா. சரி அந்த பாத்திரத்துக்குள்ளார கையை விடு, நடுவுல இருந்து கொஞ்சம் தண்ணி எடு, வாயில போடு. இப்ப எப்படி இருக்கு? இப்பயும் உப்பாதான்ப்பா இருக்கு. ஓகே அப்படியா? பாத்திரத்துக்கு அடியில கையை விடு, இப்ப கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து வாயில போடு. இப்ப எப்படி இருக்கு? உப்பாதான்ப்பா இருக்கு. இப்பயும் உப்புதான்ப்பா இருக்கு. அப்ப உப்பு இருக்கா? இருக்கு. அப்ப உப்ப கையில கொடு. உப்பு இல்லப்பா. என்னடா உப்பு இருக்குன்ற இல்லன்ற? உப்பு இருக்கா இல்லையா? உப்பு இருக்குப்பா, ஆனா உப்பு இல்ல. உப்பு எல்லா இடத்துலயும் கலந்து போயிடுச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான். இதுதான் வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, தத்வமசி அப்படின்ற ஒரு சூத்திரத்தை சொல்லி கொடுத்து, தத்வமசி ஸ்வேதகேதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பிரசித்தமான ஒரு வாக்கியத்தை பேசுவார். அந்த உண்மையை நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார். சர்வம் கலவிதம் பிரம்ம அப்படின்ற அந்த வாக்கியங்கள்லாம் இதில் தான் வரும். ரொம்ப அழகான விஷயங்கள்லாம் பேசுவார். ஒரு களிமண் எடுத்துட்டு வர சொல்லுவார். அந்த களிமண்ல இருந்து நிறைய பொம்மை எல்லாம் செய்ய சொல்லுவார். இப்ப என்னது, இது என்ன பொம்மை? அவங்க கேட்கிற, இது என்னது? அப்பா இது வந்து நாய்ப்பா. இது என்னது? இது குரங்குப்பா. இது என்னது? இது யானைப்பா. இது என்னது? இது பறவைப்பா. இது என்னது? இது வந்து ஒரு ஆம்பளைப்பா. இது என்னது? இது ஒரு பொம்பளைப்பா. இது களிமண்ணா
இல்ல குரங்கா? இது களிமண் குரங்குப்பா. அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ஒண்ணு களிமண்ணா இருக்கணும், இல்ல குரங்கா தான் இருக்கும். அப்ப சின்ன குழந்தை தான் என்ன பண்றான், இத வித்தியாசம் பாக்குறான். இது களிமண், இது வந்து குரங்கு, இது நாய், இது வந்து அப்புறம் என்னெல்லாம் இருக்கு, குயிலு, மயிலு, ஆண், பெண், இந்த வித்தியாசம் யாரு பாக்குறான்? சின்ன குழந்தை பாத்துக்கிறாங்க. இந்த 5 பசங்க இருக்காங்களே, அந்த 5 பசங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இங்க மதுரைக்கு பக்கத்துல ஒரு இடம் இருக்கு, இந்த பானை செய்யற இடம்லாம் இருக்கு. அந்த இடம் என்னது, ஃபேமஸான இடம் இருக்குல்ல, விளாச்சேரிலாம் கிடையாதுங்க, மானாமதுரையா? மானாமதுரை, கரெக்ட். மானாமதுரைக்கு டூர் கூட்டிட்டு போறாங்க. கூட்டிட்டு போனே வண்டில இருந்து இறங்கினாலும் திபு திபு திபுன்னு ஓடுறாங்க. ஓடி போய் அங்கங்க ஒண்ணு பிடிக்கிட்டான். டேய் எனக்கு தான் குரங்கு பொம்மை, டேய் எனக்கு தான் நாய் பொம்மை, டேய் எனக்கு தான் சிங்க பொம்மைன்னு ஒருத்தர் பிடிக்கிறான். இதுல சண்டை, அண்ணனுக்கு தம்பிக்கும், சுதர்சனுக்கும் அவங்க தம்பி சோட்டா கோபில வந்து சண்டை. அவன் சொல்றான், நான் தாண்டா குரங்கு பொம்மை எடுத்துப்பேன்ட்டு. டேய் நீயே குரங்கு தாண்டா, உனக்கு எதுக்கடா குரங்கு பொம்மைன்னு சொல்லிட்டு அவன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான். 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறான், இழுத்துக்கிறாங்க, குரங்கு பொம்மை சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. அப்பதான் கொஞ்சம் புத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த குயவன் வந்து சொல்றாரு, அப்பா இது குரங்கு கிடையாது, இது என்னதான், வெறும் களிமண்ணு தான். 2 பேரும் சண்டை போட்டு இருந்தாங்கல்ல, சண்டை போட்டு அவராடி இவராடி 2 பேரும் டப்புன்னு போட்டு உடச்சு போட்டாங்க. உடச்சு போனதுக்கு அப்புறம் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, அது என்ன மாறி போயிடுச்சு, களிமண்ணா மாறி போயிடுச்சு. இப்ப என்ன சொல்லுவோம், குரங்கு பொம்மையை தூக்கி போறான்னு சொல்ல மாட்டான், அந்த களிமண்ணை தூக்கி போறான்னு தான் சொல்லுவோம் இல்லையா? இது வரைக்கும் குரங்கு பொம்மை சொல்லிட்டு இருந்தேன், இப்ப என்ன சொல்லிட்டான், திடீர்னு களிமண் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான். மனுஷங்களே அவ்வளவுதானே, மனுஷங்களை தூக்கிட்டு போறாங்க, சேரை கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க, ஆம்புலன்ஸ் சேரை கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. கதை முடிஞ்சிருச்சு. வரும்போது தூக்கிட்டு வராங்க, என்ன சொல்றாங்க, சேரை தூக்கிட்டு வராங்கன்னா சொல்றாங்க, பாடியை தூக்கிட்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வரைக்கும் என்னுடைய கணவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப இதை எப்ப தூக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லையா? அப்ப இவர்ல இருந்து இது போயிடுச்சு இல்லையா? அப்ப என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு களிமண் அப்படிங்கறதுதான் அடிப்படை தத்துவம். அந்த அடிப்படை தத்துவத்தில் என்ன ஆகுது, நிறைய ரூபங்கள்லாம் பிறக்குது, நிறைய குணங்கள்லாம் பிறக்குது, நிறைய பெயர்கள்லாம் பிறக்குது. ஆனா ஒருவன் அடிப்படை தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டான் அப்படின்னா, இந்த ரூபங்களாலேயோ குணங்களாலேயோ பெயர்களால் என்ன பண்ண மாட்டான், பாதிப்படைய மாட்டான். களிமண் தாண்டா எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுட்டு போயிடுவான். இதை புரியாதவன் என்ன பண்ணுவான், ஐயோ எனக்கு குரங்கு பொம்மை தான் வேணும், எனக்கு சிங்கம் பொம்மை தான் வேணும், எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு இது பிடிக்கல அப்படின்ற இந்த ஏற்றத்தாழ்வு, பிரிவினை, பிடிக்கும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் எப்பதான் வரும், இந்த இரட்டிப்பு தன்மை எல்லாமே ஞானமற்ற தன்மையில தான் வரும். யார் ஒருவனுக்கு இந்த உயர்ந்த ஞானம் கிடைச்சிருச்சோ, எந்த ஞானம் கிடைச்சிருச்சோ, எல்லாமே களிமண் தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. எல்லாமே களிமண் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா களிமண்ல செய்யப்பட்ட எல்லாம் ஒண்ணுமே எல்லாம் போயிடும். இந்த உதாரணம் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன். ஒரு அம்மா என்ன பண்றாங்க, நகை கடைக்கு போறாங்க, இப்ப கேக்குறாங்க, எனக்கு வந்து வளையல் கொடுங்க, தங்க வளையல் கொடுங்க. அட போமா இங்க நாங்க தங்க வளையல் எல்லாம் விற்கிறது கிடையாது, போமா இங்க நாங்க செயின் தான் விற்கிறோம், சக்கரா செயின்ஸ் வந்து தங்க வளையல் கேட்டுட்டு இருக்க, போமா தொலைத்து விட்டாங்க. அந்த அம்மா என்ன பண்ணுது, கிடுகிடுன்னு அடுத்தது SMJக்கு போய் நிக்குது, செந்தில் முருகன் ஜுவல்லர்ஸ், அங்க போய் நிக்குது, எனக்கு வந்து கேரளா ஆன்டிக் பீஸ் கொடுங்க. ஆனா கேரளா ஆன்டிக் பீஸ் நாங்க செய்யறத போமா, அதெல்லாம் நாங்க வந்து ஒன்லி மதுரை ஆன்டிக் பீஸ் தான் பண்றோம், மதுரை மீனாட்சி கேரி அது கொடுக்கணும், கேரளா ஆன்டிக் பீஸ் நான் தரதுல போ துரத்தி விட்டுறான். என்ன பண்றான், தங்கமயிலுக்கு போய் நிக்கிறான். தங்கமயில போய் அங்க நின்றுட்டு, எனக்கு வந்து இந்த பிளாட்டினம் கொடுங்க, எனக்கு இந்த டைமண்ட் கொடுங்க. ஆடா போப்பா, இதெல்லாம் இங்க கொடுக்க, துளசி டைமண்ட்ல போய் கேளுக்கும் சொல்லிட்டு துளசி டைமண்ட் அமுச்சு விட்டுறாங்க. 3 பேரும் சந்திச்சுக்கிறாங்க. என்னப்பா எங்க போனாலும் ஒண்ணுமே கிடைக்க மாட்டேங்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப போர் அடிச்சுட்டு சலிச்சுக்கிட்டாங்க. நைட்டு ஒரு திருடன் வந்தான். அவன் என்ன பண்ணா, தங்கமயிலுக்குள்ளாரையும் போனான். ஐயோ சொல்லக்கூடாது, பட் இருந்தாலும் உதாரணத்துக்காக சொல்றேன். SMJவுக்கு போனான், துளசி டைமண்ட்ஸுக்கு போனான். என்ன பார்க்கவே இல்லை, அவன் வளையல பார்க்கல, செயினை பார்க்கல, கேரளா ஆன்டிக் பீஸை பார்க்கல, டைமண்டை பார்க்கல. அவன் எதான் பார்த்தான், வெறும் தங்கத்தை மட்டும்தான் பார்த்தான். எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போயிட்டான் இல்லையா? அவனுக்கு ஒரு நஷ்டமும் கிடையாது. இந்த அம்மாங்களாம் நஷ்டம், எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லிட்டு ஏமாந்துட்டு இருக்காங்க. இவங்க தங்கத்தை பார்க்கல, இவங்க அந்த தங்கத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை பார்த்தாங்க இல்லையா? இது வளையல், இது தோடு, இது ஒட்டியானம், இது ஹாரம், இது அங்கி, இது மூக்குத்தி, இது மோதிரம், இது செயின், இது ஹாரம், இது நெத்திச்சுட்டி,
இது சந்திரஹாரம், இன்னும் என்னெல்லாம் இருக்கோ, நகைக்கடையில் என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாம் வித்தியாசம் தெரியுது. பட் தங்கம் பண்றவங்க நல்லா தெரியும் இது என்னதான் எல்லாமே எல்லாமே என்னதான் வெறும் வெறும் தங்கமா, தங்கம் தான் இல்லையா, வெறும் தங்கம்னு சொல்ல முடியாது, அதான் இனி காஸ்ட்லி. பட் எனவே நான் புரிஞ்சுக்கிறேன், என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம், தங்கம்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. தங்கத்தினுடைய அடிப்படையை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தங்க நகையினால வரக்கூடிய எல்லாத்தையும் நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியும். தங்கத்தோட அடிப்படை விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எந்த தங்கம் நான் கொடுத்தாலும் என்ன பண்ணலாம், நீங்க உடனே உரசி பார்த்துட்டு இது தங்கமா இல்லையான்னு ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். அதனால நாம் எல்லாத்தினுடைய அடிப்படையை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த அடிப்படையிலிருந்து தோன்றக்கூடிய எல்லாத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். அது போல இந்த உலகத்துல எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை என்ன அப்படின்னா பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரம்மம்னா என்னது, பகவானுடைய சக்தி அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ பகவானுடைய சக்தி தான் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையா இருக்கு. நாம் எப்ப எல்லாமே பகவானுடைய சக்தின்னு புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்ப நாம் என்ன பண்ண மாட்டோம், ஒரு பக்கம் களிமண் உதாரணம் பார்த்தோம், இன்னொரு பக்கம் தங்கத்துடைய உதாரணம் பார்த்தோம். ரெண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. என்ன வித்தியாசம் இருக்கு, களிமண்ணை பார்க்கும்போது என்ன பண்ணோம், அங்க வெறுத்து போயிட்டோம், எனக்கு இதுதான் வேணும் இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றோம், அங்க சூஸெல்லாம் இருக்கும். இங்க தங்கத்தை பார்க்கும்போது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்றோம், எல்லாத்துடைய வேல்யூ, களிமண்ணுக்கு வேல்யூ கிடையாது, தங்கத்துக்கு வேல்யூ இருக்கு. இந்த ரெண்டு உதாரணத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த உலகத்துல எப்ப எல்லாமே பகவானோட சக்தின்னு புரிஞ்சுக்கிறோமோ பெருசா பார்த்து எக்ஸைட்மெண்ட் அடையாதீங்க. எல்லாமே வெறுமனே ஒரு நாள் அழிய போகக்கூடிய விஷயம் தான். அதனால பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படாதீங்க, ரொம்ப ரொம்ப ஆசைப்படாதீங்க. இதை பார்த்து எனக்கு இதுதான் வேணும் அப்படின்ட்டு பற்றுதலை வளர்த்துக்காதீங்க. எல்லாமே வெறும் களிமண் தான் அப்படின்னு ஒரு விதமா புரிஞ்சுக்கலாம். அதனால நம்ம எந்த விஷயத்துல என்ன பண்ண மாட்டோம், பற்றுதலை வளர்த்துக்க மாட்டோம். இன்னொரு வகையில பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே தங்கம் தான் அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சா என்ன தெரியுமா பண்ணுவோம், அது வளையலா இருந்தாலும் சரி, மோதிரமா இருந்தாலும் சரி, சின்ன குண்டு மணியா இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்தையும் மதிப்போம். ஏன்னா எல்லாமே தங்கம் தானே. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த உலகத்துல எல்லாத்தையும் மதிக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம். என்ன காரணம், ஏன்னா எல்லாமே என்னதான் பகவானுடைய சக்தி தானே. பகவானுடைய சக்தி நம்ம எல்லாத்தையும் மதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு சொட்டு நீரை கூட வீண் பண்ண மாட்டோம். அப்ப நம்ம ரெண்டு விதையில பார்த்தலாம். மிருதங்க அப்புறம் அடிக்கலாம்டா. ஒரு வகையில பார்த்தோம் என்னன்னா எதையும் வெறுக்க மாட்டோம், எது மேலேயும் பற்றுதல் வளர்த்துக்க மாட்டோம், எது மேலேயும் ஆசைப்பட மாட்டோம். இன்னொரு கண்ணோட்டத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் மதிப்போம், எல்லாத்தையும் உயர்ந்ததா பார்க்க ஆரம்பிப்போம். எப்ப இந்த ரெண்டு விதமான குணம் எப்ப வரும், எல்லாமே பகவானுடைய சக்தின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா வரும். ஸோ ஒரு பொருளை பார்க்கணும், அந்த பொருள் உயர்ந்த பொருளா இருக்கணும், அந்த பொருளை மதிக்க தெரியணும், அதே சமயத்துல அந்த பொருள் மேல நமக்கு பற்றல் வரக்கூடாது, ஆசையும் வரக்கூடாது, அந்த பொருளை உபயோகப்படுத்தணும். இப்படிதான் வளரணும். நம்ம ஹோட்டலுக்கெல்லாம் போறோம், பெரிய பெரிய 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்லாம் போறோம், நம்மளுக்கு ரூம் கொடுத்துட்றாங்க. 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல உங்களுக்கு 56 ரூம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. 56 ரூம் வாங்கிட்டு போயிட்டோம். யாராவது ஒருத்தன் தப்பி தவறி அந்த ரூமுக்குள்ள என்டர் ஆயிட்டா கூட என்ன பண்ணும், ரூம்டா எதுக்கடா உள்ள வெளில போடா துரத்தி விட்டுரும். நேற்று வரைக்கும் ஒரு ரூம்பா கண்டிப்பா கிடையாது, நாளைக்கும் ஒரு ரூம் ஆக போறது கிடையாது. பட் இன்னைக்கு அது ஒரு ரூம் தான், ரூம் ரொம்ப சந்தோஷமா கொண்டாடிட்டு இருப்போம். அந்த ரூமுக்குள்ள போன உடனே நல்லா பட்டு மெத்தை எல்லாம் இருக்கும், பெரிய குஷன்லாம் இருக்கும், பெரிய டிவி எல்லாம் இருக்கும், நல்ல ஷோகேஸ்லாம் இருக்கும், நல்ல அழகான விஷயங்கள்லாம் வச்சிருப்பாங்க. எல்லாத்தையும் பார்த்து ஆச்சரியப்படுவோம், எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கே அப்படின்னு நினைப்போம். எல்லாத்தையும் உபயோகப்படுத்துவோம். பட் எப்படி உபயோகப்படுத்துவோம், என்னுடையது தான் ஆனா என்னுடையது கிடையாது, அப்படிதான் உபயோகப்படுத்துவோம். ஹோட்டல்ல இந்த சோஃபா யாருது, என்னதான் சார், ஆனா என்னது இல்லை சார். சரி உன்னதானே சொன்ன, வீட்டுக்கு கொண்டு போக முடியுமா, கொண்டு போக முடியாது. என்னதான் சார் ஆனா என்னது கிடையாது. இந்த கட்டில் யாருது, என்னதான் சார் ஆனா என்னது கிடையாது. ரூம் யாருது, என்னதான் சார் ஆனா என்னது கிடையாது. அது போல இந்த உலகத்துல நம்ம வாழ ஆரம்பிக்கணுமா. இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லாமே என்னதான், ஆனா உண்மையில என்னது எதுவுமே கிடையாது அப்படின்ற எண்ணத்தோட வாழ ஆரம்பிக்கணுமா. இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா எந்த விதமான பற்றுதலும் இல்லாம அதே சமயத்துல வாழும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ முடியும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல போய் தங்குறவங்களை பார்த்தா தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் போய் தங்குறவங்க பார்த்துட்டு ஐயோ ஐயோ இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்களே, இதெல்லாம் வீட்டுக்கு கொண்டு போயிடலாம், வீட்டுக்கு பேக் பண்ணிட்டு போயிடலாம். அங்க கொடுத்துருக்க சோப்பு, ஷாம்பு, அங்க அப்புறம் டீ பேக்கெட்டு, அங்க வச்சிருந்த டவலு, அங்க வச்சிருந்த இந்த எலக்ட்ரானிக் ஹீட்டர், கெட்டில்லாம் வச்சிருப்பாங்க, எலக்ட்ரானிக் ஹீட்டரு, அப்புறம் ஒரு ஜக்கு, ஃபிளாஸ்க்கு, மக்கு எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிடுவாங்க. பேக் பண்ணி எல்லாத்தையும் கொண்டு போக நினைப்பாங்க. எல்லாம் கொண்டு போறது கிடையாது, யூஸ் பண்ணிட்டு வச்சுட்டு போகணும்.
ரெகுலரா போயிட்டு வரவங்களுக்கு இது பெருசா தெரியாது. ரெகுலரா 5 ஸ்டார் ரோட்ல தங்கறவங்களுக்கு பெருசா தெரியாது. அது பழகிரும். இது நம்ம கிடையாதுப்பா, நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்பாங்க. சின்ன குழந்தைங்க அது தெரியாது. சின்ன குழந்தை என்ன பண்ணலாம், எடுத்து 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 உள்ள போட்டு போட்டு வச்சுக்கும். ஸோ அது போல இந்த உலகத்தில் கொஞ்சம் ஞானத்தோட நம்ம இருந்தோம்னா புரிஞ்சுப்போம், எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளவுதான், யூஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே கொடுத்துட்டு போயிடணும்பா, நமக்குன்ட்டு நம்ம எதுவுமே சொந்தம் கொண்டாடக்கூடாது அப்படின்ற விஷயம் தெரியும். இந்த ஞானம் வரும் எப்ப வரும், எல்லாமே பகவானுடைய சக்தி தான் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஞானம் வரும். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், எல்லாமே பகவானுடைய சக்தினா என்ன அர்த்தம்? எல்லாமே பகவானுடைய சக்தி தான் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்? யாரா சத்தம் மட்டும் வருது, யார் சொன்னது? பகவானுக்கு சொந்தம் எல்லாமே, நான் அதான் சொன்னேன். ஓரளவுக்கு வந்தோம். எல்லாமே பகவானுடைய சக்தி தான் புரிஞ்சுக்கிறதுனா என்ன தெரியுமா அர்த்தம், எதுவுமே என்னுடையது கிடையாது அப்படின்ற புத்திக்கு வரணும், அவ்வளவுதான். எல்லாமே சாமி தான் சார், எல்லாமே கடவுள் தான் சார் அப்படின்னு வாயில மட்டும் சொன்னா பத்தாது, என்ன பண்ணும், அதை நாம புரிஞ்சுக்க. எப்படி புரிஞ்சுக்கணும், உண்மையில என்னுடையது கிடையாது அப்படின்ற எண்ணத்துக்கு வர்றதுதான் எல்லாமே பகவானுடையதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான உண்மையான அர்த்தம். அப்ப அதை புரிஞ்சுக்கிறான். சரி, இன்னைக்கு கதைக்கு போலாமா? இதுக்கு நம்ம என்ன கதை பார்த்துட்டு இருந்தோம், யாருடைய கதை பார்த்துட்டு இருந்தோம்? பிரகலாதனா, ஸ்வேதகேதுடைய கதையை பார்த்துட்டோம். சாந்தோக்கிய உபநிஷத்துல இருந்து ஸ்வேதகேதுடைய கதையை பார்த்துட்டு இருந்தோம். அவங்க அப்பா சொன்னாரு, அந்த பிரம்மத்தை நீ புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அந்த பிரம்மத்தை புரிந்து கொண்டால் மட்டும்தான் நீ பிராமணன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. பிராமணன்னா யாரு, பிரம்ம ஜானாதி இது பிராமணஹா அப்படின்னு நம்மளுக்கு சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்குது. ஒருவன் பிறவையினால எல்லாரும் சூத்ரர்களை தான் பிறக்கிறாங்க. ஜாயதே ஜன்மனா ஜாயதே சூத்ரஹா அப்படின்னு சொல்லுது. ஜன்மனா ஜாயதே சூத்ரஹா, பிறவினால் எல்லாரும் சூத்ரர்கள் தான். அவன் பிராமண குடும்பத்திலே பிறந்தாலும் அவன் எப்படிதான் பிறக்கிறான், சூத்ரனா தான் பிறக்கிறான். ஜன்மனா ஜாயதே சூத்ரஹ. வேதாத் படதி விப்ரஹ, வேதங்களை படிக்கிறதால உனக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்க, விப்ரன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சம்ஸ்காராத் பவேத் த்விஜஹா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சம்ஸ்காரங்களை செய்யறதுனால அவனுக்கு த்விஜன் அப்படின்னு பேரு. நாலாவது தான் பிரம்மஜானாதி இதி பிராமணஹா, அவனுக்கு எவன் ஒருவனுக்கு பிரம்மனை தெரிந்திருக்கோ, பிரம்மன்னா என்னது, பகவான், பகவானுடைய சக்திகள், இதை தெரிஞ்சிருக்கும், அவனுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்க, பிராமணன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட பிராமணன் ஆகணும், நீ வெறும் படிச்சா மட்டும் போதாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. இதுதான் உத்தாலகன் ஸ்வேதகேதுக்கு சொன்ன கதை. இன்னும் பெரிய கதை இருக்கு, நம்ம கட் ஷார்ட் பண்ணிட்டு சின்னதா முடிச்சிடும். இந்த மாதிரி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நடக்க போது நினைக்கிறீங்களா இங்க, அதெல்லாம் இங்க நடக்காது. இங்க கதை வேற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. அவங்க அப்பா கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு கேட்கிறாரு, ஐயா நீ படிச்ச விஷயங்கள்லயே ரொம்ப சிறந்த விஷயம் என்னது சொல்லு பார்க்கலாம், யாமறிந்த மொழிகளில் சிறந்த மொழி என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற மாதிரி நீ படிச்ச விஷயத்தில் ரொம்ப சிறந்த விஷயம் எது சொல்றா அப்படின்னு கேட்கிறார். சொன்ன உடனே பிரகலாதன் என்ன பண்ணல, தலையை சொரிஞ்சிட்டு இருக்கல, என்னமோ சொன்னாங்களே ஞாபகம் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல. அப்பா ஒரு நிமிஷம் இருப்பா, புக்கை பார்த்துட்டு வந்துடுறேன், குடுகுடுன்னு புக்கை பார்த்துட்டு வரல. எப்படா அப்பா கேட்பாரு இத சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாக்கு நுனியில வச்சிட்டு இருந்த மாதிரி என்ன பண்றானா, டக்குன்னு கடகடகடான்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான. என்ன சொன்ன அவன், தத் சாது மன்யே சுரவர்ய தேகினாம், சுரவர்ய அசுரவர்ய அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். அசுரவரியனா என்னது, பெஸ்ட் அமாங் த டீமன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். அயோக்கியர்களில் சிறந்தவனே அப்படின்னு அர்த்தம். அவங்க அப்பாவுக்கு புதுசா கொடுக்க பட்டம், அயோக்கிய நம்பர் 1 அப்படின்னு அவங்க அப்பா கூப்பிடுறான். உண்மையை வெளியிருந்து பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு, அவங்க அப்பாவை புகழ்ந்து பேசுற மாதிரி இருக்கு. அசுரவரிய தேக, அசுரவரிய அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அடேங்க அப்பா, என்னமோ புதுசு புதுசா வேர்ட்லாம் யூஸ், அசுரவரியான்னு சொல்றாரு. அசுரவரியான்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது, அயோக்கிய நம்பர் 1 அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரிதான் இருக்கும். புலவர்கள்லாம் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமா என்ன பண்ண மாட்டாங்கல்ல, திட்டிலாம் பேச மாட்டான், டைரக்டா திட்ட மாட்டான். இப்ப நான் வந்து திடீர்னு வந்து சோட்டா கோபிநாத்தை பார்த்து எட்டேகா லட்சணமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். சோட்டா கோபிநாத் லட்சணமா இருக்குன்னு சொல்றாரு பிரபு என்ன அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பான். பட் எட்டேகா லட்சணமே அப்படின்னா அமங்கலமே அப்படின்னு அர்த்தம். அவன் அமங்கலம் கிடையாது, அவன் நல்லா தான் இருக்கான். உதாரணத்தை சொல்றேன். திடீர்னுட்டு நான் வந்து ரகுராம் பார்த்து
ஏமனேரும் பதியே அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. அடேங்க அப்பா, என்னதோ பதின்லாம் சொல்றாரு. என்னது? யமனேரும் பதியே, யமன் ஏறக்கூடிய வாகனமே அப்படின்னு அர்த்தம். யமன் ஏறக்கூடிய வாகனம் என்னது? எரும மாடு அப்படின்னு அர்த்தம். அது நீங்க இப்படியும் கூட சொல்லலாம், யமன் ஏறும் பதியே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். திடீர்னு சுதர்சனை பார்த்து குலராமன் தூதுவனே அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. அடேங்கப்ப ராமன் எல்லாம் வச்சு பேசுறாரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். ராம தூதுவன் யாரு? ஹனுமான். பட் ஹனுமானுடைய ஜாதி என்னது? குரங்கு. குரங்கு பயலே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது என்ன சொல்லலாம் நம்ம? குலராமன் தூதுவனே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். முட்டே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். முட்டேன்னா என்னது? முட்டாள் அப்படின்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா இன்னொன்னு என்னமோ இருக்கு. இதெல்லாம் எங்களுக்கு தமிழ் டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தாரு நாங்க ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது. இன்னொன்னு என்னமோ இருக்கு. சரி, என்ன மறந்து போயிடுச்சு. இன்னும் நிறைய பேர்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. நல்லா இதெல்லாம் நல்ல வார்த்தை, கத்துக்க வேண்டிய வார்த்தைகள். அப்படி அவங்க அப்பா கூப்பிட்டா அவன் என்ன சொன்னான் அப்படின்னா, அசுரவரிய அயோக்கிய நம்பர் 1 அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டா அவங்க அப்பா கிட்ட. அவங்க அப்பா சிரிச்சுட்டே பதில் சொல்றா, பரவாயில்லையே. ஏன்னா அவங்க அப்பாவுக்கு அதான் தேவை. இன்னைக்கு உலகத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் அதான் தேவை. நீங்க நல்லவன் சொன்னா யாருக்கும் பிடிக்க மாட்டேங்குது. வில்லண்டாவன் பார்த்து நடந்துக்கும், நம்பர் 1 பார்த்து நடந்துக்கும், ரகடான ஆளு அப்படின்னு சொன்னா பரவாயில்லையே, பெரிய ஆளா இருப்பான் போல இருக்கு. ஹீரோன்னா யாருக்கும் பிடிக்கிறது கிடையாது. அயோக்கியன்னு சொன்னாதான் எல்லாருக்கும் பிடிக்குது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரிதான் இங்க இருக்காங்களாம். சொல்றாரு, தத் சாது மன்யே. அப்பா, நான் படிச்ச விஷயத்திலேயே சிறந்த விஷயம் நான் தெரியுமா நினைக்கிறேன், அசுரவரிய தேகினாம் சதா சமுத்விக்னதியாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. எப்ப பார்த்தாலும் தொந்தரவு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு நமக்கு. எது தெரியுமா? நமக்கு எப்பயும் தொந்தரவு கொடுத்துட்டே இருக்கிறது என்னது? நம்முடைய புலன்கள் தான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம கண்ணு, காது, மூக்கு, வாயு, தொடுணர்வு இருக்குல்ல, அது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு? நம்மளுக்கு என்னைக்குமே தொந்தரவு தான் கொடுத்துட்டு இருக்கு. நீங்க நல்லதுதான் பண்ணுவீங்க, ஆனா அது உங்களுக்கு நல்லது பண்ணுமா? நல்லது பண்ணாது. கண்ணுக்கு என்ன தெரியாது பண்ணுவீங்க? கண்ணுக்கு தேவையானதெல்லாம் கொடுப்பீங்க. கண்ணு இது பார்க்கணும், அது பார்க்கணும்னு சொல்லி கேட்கும். என்ன பண்ணுவீங்க கண்ணுக்கு? உடனே சரி பாரு பாரு பாருன்னு கொடுத்துட்டே இருப்பீங்க. கண் என்ன பண்ணும்? மாறாக உங்களுக்கு கண்ணு வலியை தான் கொடுக்கும். அப்படியே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு வரணும். காது கேளு கேளு கேளுன்னு கேட்டே இருக்கும். கடைசியில் என்ன பண்ணும்? காது வலியை கொடுக்கும். இல்லை தேவையில்லாத விஷயத்த கேட்டு உட்காந்து அழுதுட்டு இருப்போம். வாய் இந்த சாப்பிடு சாப்பிடு சாப்பிடு, வயிறு ஃபுல்லாயிடுச்சு வேணாண்டா, வாயில போட்டு வைன்னு சொல்லிட்டு வயிறு போதுங்குது. ஆனா வாய் மட்டும் விடவே மாட்டேங்குது. எடுத்து லபக்குன்னு போட்டுறது. அப்புறம் வயிறு தேவையில்லாம அழுதுட்டு இருக்கோம். ஐயோ முடியலையேன்னு சொல்லி அழுதுட்டு இருக்கு. இப்படி நாம் புலன்களுக்கு எவ்வளவு சேவை பண்ணாலும் அந்த புலன்கள் நம்மளுக்கு என்னதான் கொடுக்குது? மாறாக என்னதான் கொடுக்குது? தொந்தரவு தான் கொடுக்குது. பாம்பு கையில வச்சிட்டு இருக்க மாதிரி, ஒரு பாம்பை கையில வச்சிட்டு இருக்கீங்க. அந்த பாம்பு என்ன பண்ணும்? சும்மா உட்காந்து இருக்கோம். அப்படியே இந்த சிவன் வேஷம் போடுறவங்க எல்லாம் பார்த்தா பாம்பு இப்படி கழுத்துல மாட்டி வச்சிருப்பாங்க. அந்த பாம்பு இப்படியே நின்றுட்டே இருக்கும். அட்டை பாம்பு இல்லையா? உண்மையான பாம்பு அது என்ன பண்ணும்? நெளிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். இந்த பக்கம் அந்த பக்கம், இந்த பக்கம் அந்த பக்கம், சும்மா வேற ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். சாஸ்திரம் அதான் சொல்லுது, நம்முடைய புலன்கள்லாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாமே ஒரு பாம்பா. இங்க 2 பாம்பு தொங்கிட்டு இருக்கு, இங்க ஒரு பாம்பு தொங்கிட்டு இருக்கு, இங்க 2 பாம்பு தொங்கிட்டு இருக்கு, இங்க ஒரு பாம்பு தொங்கிட்டு இருக்கு, இங்க 2 பாம்பு தொங்கிட்டு இருக்கு, இங்க ஒரு பாம்பு தொங்கிட்டு இருக்கு, முன்னாடி பின்னாடி 2 பாம்பு தொங்கிட்டு, உடம்பெல்லாம் பாம்பு தொங்கிட்டு இருக்கு. இத்தனை பாம்போட நம்ம என்ன பண்றோம்? வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். பாம்பு என்ன பண்ணாது? சும்மாவே இருக்காது, ஏதாவது வேலை பண்ணிட்டே இருக்கும். பாம்போட இன்னொரு ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி என்ன தெரியுமா? நீங்க பாம்புக்கு நல்லா சாப்பாடு போட்டுருங்க. நாகராஜா 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுங்க? நிறைய பாலை ஊத்திட்டே இருங்க. நாகராஜா என்ன பண்ணு? ஒரு நாள் போட்டுன்னு கத்திட்டு போயிடும் இல்லையா? அது போல நீங்க என்னதான் புலன்களுக்கு செஞ்சுட்டே வேலை செஞ்சுட்டே இருந்தாலும் அந்த புலன்கள் என்ன பண்ண? ஒரு நாள் உங்களை அடிச்சு தூக்கி போட்டு போயிடும். ஒரு பெரிய செல்வந்தருடைய வீட்டுக்கு திருடங்க நிறைய பேர் பூந்துட்டாங்க. பூந்து அவர் அடின்னு அடிச்சுட்டு நிறைய விஷயம் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. காலைல அந்த ஆள் அழுதுட்டு இருக்கான். ஐயோ பணம் போச்சே அழுதுட்டு இருக்கான். ஃப்ரெண்ட் வந்து கேட்குறான், ஏன்டா அழுகுற? நேற்று திருட வந்தாண்டா, பணம்லாம் போயிடுச்சு. ஏன்டா பணம் போனா? ஏன்டா அவங்ககிட்ட பணமா இல்லை, நிறைய இருக்குல்ல, கொஞ்சம் தான் தூக்கிட்டு போனா, ஏன்டா கஷ்டப்படுற? இல்லைடா அவங்க தூக்கிட்டு போறது எனக்கு கஷ்டம் கிடையாது, இடத்துல பண்ணானுங்க, எல்லாத்தையும் மூட்டையா கட்டி ஏன் தலையிலேயே வச்சு எண்ணெயை தூக்கிட்டு வந்து அவங்க வீட்டுல வச்சுட்டு சொன்னா, அதான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குடான்னு நினைச்சா. ஸோ அது போல புலன்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட திருடுறது மட்டும் கிடையாது, நம்மளே அடிமையாக்கிடுது இல்லையா? அதனாலதான் இந்த புலன்கள் பாம்புக்கு ஒப்பாக சொல்லப்படுது. சொல்றாரு,
எப்ப பார்த்தாலும் தொந்தரவுக்குள்ளாகிட்டே இருப்பாங்க மனுஷங்க. எதனால? இந்த கட்டுப்பாடு இல்லாத புலன்களால் தொந்தரவு அடைஞ்சிட்டே இருப்பாங்களாம். அதான் சொல்றாரு, சதா சமுத்விக்னதியாம் அசத் கிரகாத். குறிப்பா எங்க நடக்கும் இது அப்படின்னா கிரகாத் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன், வீட்டுலன்னு சொல்லி சொல்றேன். குறைஞ்சபட்சம் நம்ம ஆசிரமத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, புலன்கள் நம்ம இஷ்டத்துக்கு உபயோகப்படுத்த முடியாது. வீட்டுல நம்ம கோயில்ல ஆசிரமத்துல இங்க உதாரணம் கொடுக்க முடியாது. பட் இருந்தாலும் ஏதாவது பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்துல இல்ல சன்னியாச ஆசிரமத்துல இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய பிரம்மச்சாரி சுத்தி இருப்பாங்க, பார்த்துட்டே இருப்பாங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யாரா தப்பு பண்ணாங்க உடனே கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க, நம்மளை தூக்கி போட்டுருவாங்க. ஆனா கிரகஸ்த ஆசிரமம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் கொடுத்த மாதிரி, யாருக்கும் தெரியாது. நமக்கு தனியா ஒரு வீட்டை கொடுத்துட்டாங்க, தனியா அமுச்சு வச்சுட்டாங்க, கல்யாணம் பண்ணி அமுச்சு வச்சுட்டாங்க. வீட்டுக்குள்ள என்ன பண்றோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இல்லையா? நாம் என்ன பண்ணாலும் வேற யாருக்கும் தெரியாது. இப்படிதான் ரீசெண்டா எங்க சொந்தக்காரங்க கல்யாணம் பண்ணாங்க, நல்ல பையன்தான். கல்யாணம் பண்ணி என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு பெரிய ஃபார்ம் ஹவுஸ், 30-40 ஏக்கர் ஃபார்ம் ஹவுஸ். அவங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப ஆசை, அந்த பொண்ணோட அப்பாவுக்கு ரொம்ப ஆசை, பெரிய ஃபார்ம் ஹவுஸ்ல நடுவுல எந்த விதமான சப்தமும் வரக்கூடாதுன்ட்டு. உள்ளார போய் ரிஷி என்ன தியானம் தானே பண்ண போறாங்க இவங்க, எந்த விதமான சப்தமும் வராம இடத்துல ஒரு பெரிய பங்களா மாதிரி ஒரு வீட்டை கட்டி 2 பேரும் அங்க போய் குடியிருங்கப்பா, சந்தோஷமா குடியிருங்க, வீட்டுல தேவையான சாமானங்கள் எல்லாம் உள்ள வாங்கி போட்டாச்சு, சமைங்க சாப்பிடுங்க, வீட்டை சுத்தி சுத்தி வாங்க, சந்தோஷமா இருங்கன்னு சொல்லி அமுச்சு விட்டாங்க. போன 6 மாசத்துல அடிச்சுக்கிட்டு 2 ஓடி வந்துருச்சுங்க, முடிய பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு. இருக்க முடியாது. நாம் தனியா இருக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா சண்டை தான் வரும், தவறுதான் பண்ண போறோம். அதனால இன்னைக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் வாரத்துல ஒரு முறையாவது பக்தர்களோட சங்கத்துல வந்துட்டு போகணும். இதுதான் பிரகலாதன் நீங்க சொல்ற, ஹித்வா ஆத்மபாதம் கிரகம் அந்த கூப்பம் வனம் கதோயத் ஹரிமாஸ்ரயேத அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். அப்ப எப்ப பார்த்தாலும் தொந்தரவுக்கு உண்டாக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த புலன்கள் இருக்கு இல்லையா, இந்த புலன்களை தொந்தரவுக்கு உண்டாக்கிட்டே இருக்க இந்த வீடு, இந்த வீட்டை விட்டு ஒளி, இந்த வீட்டை விட்டுட்டு எங்க போய் சேரு, காட்டுக்கு போய் சேரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். பையன் வாய் பேசின உடனே அப்பாவுக்கு சொல்ற முதல் வார்த்தை என்னது, வீட்டை விட்டு ஓடுறான்னு சொல்லி சொல்றான். வீட்டை விட்டு ஓடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். ஓடு பயல, எங்க ஓடுறது, காட்டுக்கு போ. எதுக்கு? குறைஞ்சபட்சம் காட்டுல போனாவாகுது அங்க இருக்கக்கூடிய புலிசிங்கம் கூட என்ன பண்ணும், ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொன்னா சொல்லிடுமா. அங்க இருக்கக்கூடிய புலிசிங்கம் கூட நம்மளுக்கு நல்ல சத்சங்கத்தை கொடுத்துருமா. ஆனா வீட்டுல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, என்னதான் சொன்னாலும் சத்சங்கத்துக்கு வரவே மாட்டாங்களாம், பக்தி எடுத்துக்கவே மாட்டாங்களாம். அதனால அப்படிப்பட்ட அபக்தர்களோட நீ வீட்டை வாழ்றதை காட்டிலும் அந்த வீட்டை விட்டு ஒளி, காட்டுக்கு போய் சேரு. உனக்கு வீட்டுல பக்தி செய்வதற்கு உகந்ததா இல்லையா, என்ன பண்ண, அந்த வீட்டை விட்டுரு, அந்த வீட்டுல நீ இருக்காது. அந்த வீடு உனக்கு ஏத்த இடமே கிடையாது, அது உண்மையில வீடே கிடையாது, அது என்னதான் பாம்பு நுழையக்கூடிய புத்து அப்படின்னு சொல்றாங்க. எந்த வீட்டுல பக்தர்கள் வரலையோ, எந்த வீட்டுல சத்சங்கம் இல்லையோ, எந்த வீட்டுல பகவானுடைய விஷயங்களை கேட்கலையோ பேசலையோ, அந்த வீடு என்னதான் வெறும் பாம்பு நுழையக்கூடிய புத்து அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த வீட்டுக்குள்ள நம்ம இருக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதான் அவங்க அப்பா கிட்ட அவன் சொல்லக்கூடிய முதல் முக்கியமான விஷயம். அவன் சொல்றாரு கிரகம் அந்த கூப்பம் அப்படின்ற வார்த்தை உபயோகப்படுத்துறாரு. கிரகம்ன்றது எப்படிப்பட்ட வீடா இருக்கா, வீடு எப்படி இருக்கா, ஒரு அந்த கூப்பம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்பெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா சிட்டில இருக்கவங்க எல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு பழக்கம் வந்திருக்கு. என்ன பழக்கம் அப்படின்னா வார கடைசியில கொஞ்சம் கிராமத்துல போய் இழுந்துட்டு வரலாம், கண்ட்ரி சைடுக்கு போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. கண்ட்ரி சைடு அப்படின்னு பேர் வச்சுட்டாங்க அதுக்கு. கண்ட்ரி சைடு என்னது, கொஞ்சம் அதாவது அமைதியா ஃபார்ம் ஹவுஸ் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போய் கொஞ்சம் அமைதியா நேரத்தை கழிச்சிட்டு வரலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி என்ன பண்றாங்க, ஒருத்தன் யூஎஸ்ல என்ன, யூஎஸ் மட்டும் கிடையாது, இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலயும் வந்துருச்சு, சென்னையிலயும் வந்துருச்சு. சென்னையில நீங்க பார்த்தாலாம் ஈசிஆர் சைட்லாம் இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப வேகமா வளர்ந்துட்டு இருக்கு. காரணம் என்னது, சிட்டிலேயே புழுங்கிட்டு இருக்கான் இல்லையா, அவனுக்கு எங்கேயாவது வெளில போயிட்டு வரணும்னு ஆசை இருக்கு. அப்ப என்ன பண்றான், கொஞ்சம் வெளில வந்துட்டு போறான். ஈஸியா இன்னைக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி திருக்கழுகுன்றம் வரைக்கும் வந்துருச்சு. சென்னை எங்கேயோ ஆரம்பிச்சு திருக்கழுகுன்றம் எங்க இருக்கு, சென்னை இறங்கு 50 கிலோமீட்டர். இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு சிட்டி ரொம்ப எக்ஸ்டெண்ட் இருக்குன்னா காரணம் என்னது, மனுஷனுக்கு அமைதி தேவை, அமைதி தேடி ஓட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. சரி, அப்படிதான் போய் அமைதியா இருக்க முடியுமா, அமைதியாக இருக்க முடியாது, அதுவும் நடக்குது. போறாங்க ஊருக்கு வெளில போறாங்க, வெளில போய் அமைதியா இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க, அமைதியா இருக்க முடியுதா, இருக்க முடியல. உடனே என்ன பண்றாங்க, கையில போன் எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க, போன் எடுத்து நோய் நோய் நோயின்னு பார்த்துட்டே இருக்காங்க. அமைதியா இருக்க முடியாது, அமைதியா இருந்தா பைத்தியம் பிடிச்சிக்கும் இன்னைக்கெல்லாம்.
அப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா திடீர்னுட்டு ஊருக்கு வெளில எங்கேயோ போகலான்னு சொல்லி போறாங்க. போகும்போது ஒரு இடத்துல பாக்குறாங்க, ரொம்ப பச்சை பசேல்னு பெரிய நிலப்பரப்பு பாக்குறாங்க. ரொம்ப குஷி ஆயிடுச்சு அவங்களுக்குலாம். இறங்கிட்டான். இறங்கின உடனே வாவ் நல்ல பச்சை பசையில இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 பேர் எல்லாம் கத்திட்டே போறாங்க. நீங்க அதானே கொண்டாட்டம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், ஹேன்னு கத்தணும், ஹோன்னு கத்தணும், ஹேன்னு கத்தணும். நீ அதான் நடந்துட்டு இருக்கு எல்லா இடத்துலயும். பாருங்களேன், ஏதாவது ஃபெஸ்டிவல் நடக்குது, ஏதாவது பெரிய திருவிழா நடக்குது, ஏதாவது கெட் டுகெதர் நடக்குது அப்படின்னு என்ன பண்றாங்க எல்லாரும், ஒரு போட்டோக்கு போஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்றாங்க எல்லாரும், ஹேன்னு கத்துறாங்க, ஓன்னு கத்துறாங்க. காட்டுவாசிங்க மாதிரி ஓன்னு கத்துறாங்க. நம்மளாம் எப்படி கத்துவோம், ஹரிபோல் அப்படின்னு கத்துவோம் இல்லையா, ஹரே கிருஷ்ணான்னு கத்துவோம் இல்லையா, கத்தணும் இல்லையா, அப்படிலாம் ஹோன்னு கத்திட்டு இருக்க கூடாது. அதெல்லாம் என்ன பண்றான் எல்லாரும் ஹோன்னு கத்திட்டு எல்லாம் ஓடுறான், குடு குடு குடுன்னு ஓடுறான். ஒரு 5-6 பேர் குடு குடுன்னு ஓடுறான். ஓடிட்டே இருந்தானா திடீர்னு ஒருத்தனை திரும்பி பார்த்தா ஒருத்தனை காணும். ஏன்னா 5 பேர் ஓடிட்டு இருந்தா ஒருத்தனை காணவே சொல்லிட்டு தேடிட்டே வராங்க, பின்னாடியே தேடிட்டு வராங்க. தேடிட்டு வந்து அங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னா, உண்மையில அது ரொம்ப காலமா ஒரு கிணறு அங்க இருந்திருக்கு, பாலம் கிணறு. அந்த கிணத்துக்குள்ள தண்ணியே இல்லை. தண்ணி இல்லைன்னு மட்டும் கிடையாது, அங்க என்ன ஆகுது, மேல வந்து இந்த வெறும் மட்டையெல்லாம் போட்டு சும்மா மூடி வச்சிருக்காங்க, வெறும் மரத்தெல்லாம் போட்டு மூடி வச்சிருக்காங்க. அதெல்லாம் 3 நாள் என்னாச்சு, அந்த மட்டையெல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதெல்லாம் அப்படியே மழை வந்து அந்த மேல புல் எல்லாம் முளைச்சிருச்சு. ஸோ பாக்குறதுக்கு எப்படி தூரமா வந்து பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கு, அதுவும் பச்சை பசேல்ட்டு புல் தரை மாதிரிதான் இருக்கு. புல் தரை நினைச்சுதான் ஓடுறான், பச்சை பசையில தான் இருக்கு. வெளில இருந்து பார்க்கும்போது பச்சை பசையில தான் இருக்கு. புல் தரை நினைச்சுதான் ஓடுனா அங்கதான் தெரியுது. அங்க போய் விழுந்தான்னா கோவிந்தா, அவ்வளவுதான், திரும்பி வரவே முடியாது. அதான் இங்க சொல்றாரு கிரகம் அந்த கூப்பம் அப்படின்னு சொல்றாரு. கிரகம் அந்த கூப்பம்னா என்னது, தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும், எல்லா கிரகமும் அழகா இருக்கமா இருக்கும் இல்லையா. எல்லார் வீட்லயும் போய் பாருங்க, எல்லார் வீடும் போய் பாருங்க, கிரகஸ்தருடைய வீடுகள்லாம் வெளில இருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகா கட்டி வச்சிருப்பாங்க. வீட்டுக்குள்ள போனாலும் தெரியும் இல்லையா என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே போலதான் கல்யாணமும் வெளில இருந்து பார்க்கும்போது எல்லாமே அழகா தெரியும். புது மாப்பிள்ளை தான், சரி, புது பொண்ணு இல்லையா, புது ட்ரெஸ்ஸு, புது நெக்லஸ், எல்லாம் புதுசா இருக்கு. எல்லாரும் சிரிச்ச முகமா இருக்காங்க. கல்யாணத்துக்கு வந்தவங்க எல்லாம் சிரிச்ச முகமா இருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் போட்டோக்காவது போஸ்ட் கொடுக்கணுமே, சிரிச்ச முகமா இருக்காங்க. எல்லா இடத்துலயும் பூ வேற போடுறாங்க. எல்லாரும் வந்து கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் இப்பயே கங்க்ராச்சுலேஷன் சொல்றான், ஏன்டா இருடா, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் மாப்பிள்ள, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு எல்லாரும் ஒருத்தர் பாராட்டுறாங்க. வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் தமிழ்ல பாராட்டுறாங்க, ஒரு சிலர் 16 பெற்று பெருவாள் வாழ்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் பெரிய புலவர்கள்லாம் வந்து பேசுறாங்க இல்லையா. இப்படி எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா பேசி பழகிட்டு இருக்கக்கூடிய தினம் தான் என்ன சொல்றோம், நம்ம திருமண தினம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா, கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். வெளில இருந்து நம்ம பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும், சே நம்மளுக்கு ஒரு நாள் வரும் இல்லை, இப்படி நாமளும் ஒரு நாள் இப்படி உட்காருவோம் இல்லை, நாமளும் ஒரு நாள் மாப்பிள்ளைய உட்காருவோம் இல்லை, இப்படி நினைச்சிட்டு இருப்போம். வெளில இருந்து பார்த்தா எல்லா மாப்பிள்ளையும் நல்லா இருக்க மாதிரிதான் தெரியும். அந்த மாப்பிள்ளைய போய் 1 மாசத்துக்கு அப்புறம் கேளுங்க, மாப்பிள்ளை எப்படி இருக்க கேளுங்க, ஆனா ஏன்டாடே சாவடிக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நான் பிராக்டிக்கலா பார்த்தேன். எங்க அண்ணன் ஒருத்தர் தான் துரத்தி கல்யாணம் பண்ணான். துரத்தி ஒரு பொண்ணை என்ன பண்ணா, காதலிச்சு விடவே இல்லை. ஆட்டோல போனா ஆட்டோ, சைக்கிள்ல போனா சைக்கிள், நடந்து போனா நடந்து, பின்னாடியே இப்போ என்ன பண்ணா, குடிச்சு கல்யாணம் பண்ணியே ஆகும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணா, அவங்க அப்பா அம்மா சம்மதிச்சு கல்யாணம் கல்யாண நாள்ல பார்க்கணுமே அவன் சந்தோஷத்தை. அடேங்க அப்பா, எல்லாரும் காலையும் கீழே விழுந்துட்டு இருந்தான். எல்லாரும் அப்பா அம்மா காலெல்லாம் கீழே விழுந்து கும்பிட்டான். நாங்களாம் சின்ன பசங்களா இருந்தோம். அப்ப நான் கேட்டேன், எங்கால விழுறா அப்படின்னு கேட்டோம். சந்தோஷம் அவனுக்கு என்ன பண்றதே தெரியல, காலில் விழுந்துட்டான், சாஷ்டாங்க கால வந்துட்டான். டே அப்பா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா, இன்னைக்குதான் வாழ்க்கையிலே சக்சஸ்ஃபுல் டே, ஹாப்பி டே நினைச்சிட்டு இருந்தான். ஒரு 2 மாசம் கூட ஆகவே இல்லை, அவனுங்க கூட்டாளிகள் எல்லாம் பேசிக்கிட்டாங்க, டே மாமு இன்னும் முடியலடா, ஏன்டா இப்படி பண்றான், கால மஜா கேஜ் அவனுங்களும் தனியா லாங்குவேஜ் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க. அந்த லாங்குவேஜ் பேசிக்கிட்டானுங்க. இன்னும் முடியல, இன்னும் சரியில்லடா அப்பா சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் இது எல்லாத்தையும் கவனிக்க ஆரம்பிச்சேன். எல்லாருக்கிட்டையும் ப்ராக்டிக்கலா கேட்க ஆரம்பிச்சேன், உங்க லைஃப் எப்படி இருக்கு, உங்க லைஃப் கல்யாணம் பண்ணவங்க எல்லாத்தையும் போய் கேட்க ஆரம்பிச்சேன். எல்லாருமே ஒரே விதமா தான் பதில் சொன்னாங்க. அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சது, ஓகே அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சது. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதையே தான் பண்ணுவோம். பிரகலாதன் இங்க பேசினார் இல்லையா, கிரகம் அந்த கூப்பம் சொல்லி சொன்னார்ல, கிரகம் அந்த கூப்பம்னு சொல்லிட்டு பிரகலாதன் என்ன பண்ணார், கடைசியில கல்யாணம் பண்ணிட்டார், குழந்தை பெற்றுக்கிட்டார். வேற வழி இல்லை. பகவான் நினைச்சு இதான் நடக்கணும் அப்படின்னா இதான் செஞ்சாகணும், வேற வழி கிடையாது. நம்ம என்னதான் நினைச்சிட்டு இருந்தாலும், எப்படி வந்து ராமாயணத்துல வந்து ரிஷசிங்கர் மாதிரி தான், ரிஷசிங்கர் அவங்க அப்பா பாதுகாக்க நினைச்சாரு,
கல்யாணமே கல்யாணம் கிடையாது, பொண்ணையே பார்க்கலாம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாரு, கூட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க இல்லையா. அதனால விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கிரகம் அந்த கூப்பம் சொல்லி சொல்றார். இந்த வீடு இருண்ட கிணறு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றார். எந்த வீடு, எந்த வீட்டுல சத் சங்கம் இல்லையோ, எந்த வீட்டுல பகவானுக்கு பூஜை பண்ணலையோ, எந்த வீட்டுல பக்தி விஷயங்களுக்கு வரலையோ, எந்த வீட்டுல சத் சங்கத்துக்கு வரத்துக்கு விருப்பம் இல்லையோ, அந்த வீடு எப்படிப்பட்ட வீடா, வெறும் இருண்ட கிணறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இங்க அதான் சொல்றாரு பிரபுபாதர் பொருளர் இல்ல, ரொம்ப அழகா நிறைய விஷயங்களை விளக்குனார். அதில் சொன்னக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு பக்தனுக்கு தான் இந்த மாதிரி குணங்கள்லாம் தெரியும். நீங்க பக்தன் கிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப தெளிவா சொல்லி கொடுப்பாங்க. நீங்க கேட்டு பாருங்களேன், பிரகலாதன் அவன் இப்பதான் வந்திருக்கான், வந்த உடனே அவன் சொன்ன முதல் விஷயம் என்னது, உயர்ந்த விஷயத்தை சொல்லி கொடுத்தான். என்ன விஷயம் சொல்லி கொடுத்தான்? அவன் சொன்ன விஷயத்துல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? வீடு பாலுங்கிணறத புரிஞ்சுக்கணுமா, இல்ல அவங்க அப்பாவுக்கு புலனடக்கம் இல்லைன்றத புரிஞ்சுக்கணுமா, இல்ல அவங்க அப்பா வீட்டை விட்டு காட்டுக்கு ஓடி போயின்றத புரிஞ்சுக்கணுமா? இந்த மூணுல எதை புரிஞ்சுக்கணும்? ஆப்ஷன் ஏ புலனடக்கம் இல்லை, ஆப்ஷன் பி அவன் புலன்களை வீட்டை விட்டு ஓடி போயிடணும், ஆப்ஷன் சி அவங்க அப்பா அயோக்கியனா இருக்கான். இந்த மூணுல எதை புரிஞ்சுக்கணும்? இல்ல ஆப்ஷன் டி அவங்க வீடு கிரகம் அந்த கூப்பம் இருண்ட கிணறு. இந்த நாள் எது புரிஞ்சுக்கணும்? ABCD இந்த நாள் எது புரிஞ்சுக்கணும்? யாரெல்லாம் ஏன்னு சொல்றீங்க? ஏ 2 பேரு, பி யாரெல்லாம் சொல்றீங்க? எதுக்காவது ஒண்ணு கை தூக்கணும், எல்லாம் பிரசாதம் கொடுக்க மாட்டேன் நான். சி யாரெல்லாம் சொல்றீங்க? ஏய் கையை யாருமே தூக்க மாட்டீங்க, சி கிடையாது. டி யாரெல்லாம் சொல்றீங்க? இது சரிப்பட்டு வராது. ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு புரிஞ்சு போயிடுச்சு, இவர் ஆன்சர் ஏலையும் வச்சிருக்க மாட்டாரு, பிலையும் இருக்காது, சிலையும் இருக்காது, டிலையும் இருக்காது. ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அந்த ஆப்ஷன் என்ன தெரியுமா? சொல்றீங்க, தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்னது? ஆல் ஆஃப் தி அபோவா? இதுக்கு நானே சொல்லிட்டு போயிருவேனே, ஆல் ஆஃப் தி அபோவா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதை சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரகலாதோட சிந்தனை இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறேன். ஏதோ உபன்யாசத்துக்கு ஏதோ பதில் சொல்லிட்டு இருக்க. இன்னும் பெட்டரா பகவான சடையிட சொல்ல, ஹரிமாஸ்ரயேத அப்படின்ற வார்த்தை இருக்கு இல்லையா? பகவானோட சடையிறது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? சத் சங்கத்தை தேடி போ அப்படின்னு அர்த்தம், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. இங்க பிரகலாதன் சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான கருத்து என்னது? துஷ்ட சங்கத்தை விட்டு சத் சங்கத்தை நாடி போ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் தான் இது. ஒரு விஷயம் தான் பிரகலாதன் இங்க முதல்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிக்கிறாரா, கடைசியில பிரகலாட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்படிதான் முடியும். எப்படி முடியும் தெரியுமா? நரசிம்மர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணும்போது, சுவாமி எனக்கு இந்த உலகத்துல நீங்க வரம் கொடுக்கும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு வரத்தை கொடுங்க. என்ன வரத்தை கொடுங்க? எனக்கு சத் சங்கம் அப்படிங்கிற ஒரு வரத்தை மட்டும் கொடுங்க, பக்தர்களுடைய சங்கத்திலேயே இருக்கணும், அந்த ஒரு வரம் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா போதும், எனக்கு மற்ற எந்த வரங்களும் தேவையில்லைன்னு சொல்லி முடிச்சிருவார். இதுதான் பரீட்சித் மகாராஜனும் சொல்றான், இதுதான் சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றாரு, இதுதான் வியாசதேவன் விருப்பப்பட்டாரு, இதுதான் விதுரனும் விருப்பப்பட்டாரு, இதுதான் உத்தவனும் விருப்பப்பட்டாரு, இதுதான் அதுக்கப்புறம் கரதம ரிஷியும் கேட்டாரு, சத் சங்கத்தோடைய முக்கியத்துவத்தை பத்தி பேசுவாரு. அதுக்கப்புறம் கரதம ரிஷியோடைய பையனாகிய கபில முனிவன் என்ன பண்ணுவாரு? சத் சங்கத்தோடைய முக்கியத்துவத்தை பேசுவாரு. அதுக்கப்புறம் துருவன், அவனுக்கும் சத் சங்கம் தான் ரொம்ப கை கொடுத்தது. அதன் பிறகு ஒவ்வொருத்தரா பார்த்தோம் அப்படின்னா சத் சங்கத்தினுடைய விஷயங்கள் தான் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. ரிஷபதேவரும் சத் சங்கத்தை பத்தி தான் சொல்லிக் கொடுப்பாரு, ஜடபரதர் சத் சங்கத்துடைய மகாத்மியத்தை தான் சொல்லிக் கொடுப்பாரு. அதன் பிறகு விருத்ராசுரன், அவனும் அதான் சொல்றான், எனக்கு சத் சங்கம்ன்ற ஒரு குணம் இருந்தா போதும்பா, எனக்கு இந்திர பதவி கூட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிப்பான். பிரகலாதன் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னதான்? சத் சங்கம் அப்படிங்கிற விஷயம் தான். ஸோ இப்படி நீங்க சாஸ்திரம் முழுவதும் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க? சத் சங்கம் அப்படிங்கிற விஷயம் வேணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சத் சங்கம்னா என்னது?
உட்காந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம கொஞ்சமாவது சாஸ்திர விஷயங்களை கேட்கணும். கேட்டா மட்டும் பத்தாது, என்ன பண்ணணும், கொஞ்சமாவது சேவை பண்ணும், சேர்ந்து சேவை பண்ணும், சாதுக்களோட சேர்ந்து சேவை பண்றதும் சத் சங்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா. ஏன்னா சேவையில் இருந்தா சத் சங்கம் ஆரம்பிக்குது. ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன பண்றோம், பிரபுபாதர் நம்மளுக்கு இந்த வழிமுறையை கொடுத்திருக்காரு. வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது என்ன பண்ணுங்க, கோயிலுக்கு வாங்க, பக்தர்களோட சேர்ந்துருங்க, பக்தர்களோட சேர்ந்து கேளுங்க, பக்தரோட சேர்ந்து சேவை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இன்னைக்கு உங்க எல்லாருக்குமே அதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. காலையில பிரசாதம் எடுத்துக்கோங்க, எடுத்துக்கிட்டு யாரும் வீட்டுக்கு போகாதீங்க. கேட்டெல்லாம் இன்னைக்கு மூடிடுவாங்க. யாரெல்லாம் பிரசாதம் சாப்பிட்டீங்களோ அவங்க இன்னைக்கு வீட்டுக்கு கேட்டுக்கு வெளில போக முடியாது. நீங்க வெளில போனா இப்பயே தப்பிச்சு ஓடி போயிருங்க. பிரசாதம் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நேரா அவங்கள மேல அமுச்சு விட்டுருவாங்க. 10 மணில இருந்து 1 மணி வரைக்கும் இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இன்னைக்கு இங்க கிளீன் பண்ண போறோம், கோயிலை கிளீன் பண்ண போறோம். ஏன்னா இன்னைக்கு சாயந்தரம் தவத்திரு ஜெயபதங்க மகாராஜ் இங்க மதுரைக்கு வர போறார். ரொம்ப ஸ்லோவான ஹரி போலா இருக்கு. சரி பரவாயில்ல, வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் உற்சாகம் வருமானு பார்க்கலாம். ஸோ அவர் இன்னைக்கு சாயந்தரம் வர போறார். நாளையிலிருந்து இங்கே தான் இருக்க போறார். ஒரு 5 நாள், ஒரு 7 நாள் இங்கே தான் இருக்க போறார். அதனால அவர் கோயிலுக்கு வர்றார் அப்படின்றதுனால கோயில் எப்படி இருக்கணும், ரொம்ப சுத்தமா இருக்கும். அவர் வர்றார் அப்படிங்கிறதுனால மட்டும் கிடையாது, எப்பயும் சுத்தமா இருக்கணும். குறைஞ்சபட்சம் இந்த மாதிரி குரு வரும்போது என்ன பண்ணும், கோயிலை சுத்தமா வச்சுக்கிறது முக்கியம். அதனால இன்னைக்கு எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்க, கொஞ்சமாவது சேவை பண்ணிட்டு போங்க. ஒரு மணி நேரமா என்ன பண்ணாங்க, இருந்து கொஞ்சம் சுத்தப்படுத்துறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. யார் இங்க பொறுப்பு அதுக்கு, பிரஜவாசி. ஓகே, அவர் வருவார் நினைக்கிறேன். வந்தார் அப்படின்னா அவர்கிட்ட கேளுங்க, உங்களுக்கு தேவையான உபகரணங்கள்லாம் கொடுக்கப்படும். தொடப்பம், அப்புறம் சீப்பு, அப்புறம் இது கூட்டிய வாடுறது, அப்புறம் ஒட்டரடிக்கிறது, அப்புறம் ப்ரஷ்ஷு, எல்லா உபகரணங்களும் கொடுக்கப்படும். அதெல்லாம் எடுத்து என்ன பண்ணுங்க, கரெக்டா யூஸ் பண்ணிட்டு, ஐ திங்க் மத்தியான பிரசாதம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. யாரெல்லாம் சேவை பண்றாங்களோ அவங்களாவது மத்தியான பிரசாதம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதையும் கேட்டுக்கோங்க, அவர்கிட்டயே பிரஜவாசி அவர்கிட்டயே கேட்டுட்டு இருந்த எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்க, இன்னைக்கு சேவை பண்ணுங்க. நைட்டு வந்துடுவாரு. ஸோ எத்தனை மணிக்கு வராருன்னு தெரியல, தெரிஞ்சா நம்ம வந்து வரவேற்கிறது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அது தெரியல. ஸோ நாளையிலிருந்து இங்க 7 மணிக்கா, 7 மணிக்கு, அப்போ 7 மணிக்கு எல்லாரும் கோயிலுக்கு வந்துடுங்க. வந்துட்டு அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம், எல்லாம் நீங்க கீர்த்தனை பண்ணிட்டு மகாராஜா வரவேற்கலாம். ரொம்ப முக்கியம் அது. அதுக்கப்புறம் நாளையிலிருந்து இங்க தான் இருக்க போறார். நாளை மறுநாள் சஃபாரி டீம் வருவாங்க மாயாப்பூர்ல இருந்து. சஃபாரி டீம் அப்படின்னா 180 பக்தர்கள், அயல் நாட்டு பக்தர்கள் நம்ம தென்னிந்தியாவை சுத்தி பார்க்கறதுக்காக வராங்க. 180 பேர் வராங்க. ஸோ 25ஆம் தேதி இங்க வந்துருவோம். நாங்க எல்லாரும் அன்னைக்கு வந்து மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போறோம் 25ஆம் தேதி காலையில. அதுக்கப்புறம் காலையில 8 to 9 நேதாஜி ஷோரூம், தங்கமயில் நேதாஜி ஷோரூம்ல கீர்த்தனம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் சாயந்தரம் வந்து நம்ம தல்லாக்குளம் பெருமாள் கோயில இருந்து ஆரம்பிச்சு அங்க மெயின் பஜார் வழியில என்ன பண்ண போறோம், பெரிய மகா கீர்த்தன் பண்ண போறோம். அது வந்து 25ஆம் தேதி இருக்கும். அப்புறம் மறுபடியும் 27ஆம் தேதி அழகர் கோயில் போயிட்டு வருவாங்க. அப்புறம் பின்னாடி இங்க கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஓப்பனிங் செரமனி இருக்கு. 27ஆம் தேதி சாயந்தரம் இங்க தல்லாக்குளம் பெருமாள் கோயில இருந்து நம்ம திருப்பாலை வரைக்கும் என்ன பண்ண போறோம், கீர்த்தன் பண்ணிக்கிட்டு எல்லாரும் நடந்தே வரப்போறோம். அந்த 180 பக்தர்களோட நகர சங்கீர்த்தன். ஸோ எல்லா சஃபாரி டீம் யோசிச்சு பாருங்க, 180 பேர் அவங்க நம்ம டிவோட்டிஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு மாசம் 300 பேர் கீர்த்தன் பண்ணிட்டு வந்தா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அன்னைக்கு டமால்ஷியஸா என்ன பண்ணலாம், கீர்த்தன் பண்ணிட்டு எல்லாரும் நடந்து வரலாம். அது 27ஆம் தேதி. இப்போ 28ஆம் தேதி வேற ப்ரோக்ராம் இருக்கு. 29, 30 2 நாள் வந்து குரு ஆக்யா அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம், பெரிய ஒரு ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க சவுத் இந்தியாவில். 4500 பக்தர்களுக்கு மேல வரப்போறாங்க. ஸோ தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா 4 ஸ்டேட்ல இருந்து வராங்க. எல்லாத்தையும் நம்முடைய பல்ராம் கோவிந்த பிரபு என்ன பண்ணிருக்காரு, எல்லாருக்குமே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு. எல்லாருக்கும் தங்குறதுக்கும் இலவசம் தான், பிரசாதமும் இலவசம் தான். ஸோ இது மட்டும் இல்லாம நிறைய சன்னியாசிகள் வர போறாங்க. 10க்கும் மேற்பட்ட சன்னியாசிகள் வர போறாங்க. நிறைய உயர்ந்த பக்தர்கள், சீனியர் டிவோட்ஸ் எல்லாம் வர போறாங்க, முதிர்ந்த பக்தர்கள் எல்லாம் வர போறாங்க. ஸோ அன்னைக்கு 2 நாள் என்ன பண்ணலாம், நம்ம நிறைய கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு, அவங்க கிட்ட இருந்து சத்சங்கம் எடுத்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு, நிறைய சேவைகளும் இருக்கு. அதனால சேவை சம்பந்தமா யாருக்காவது விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா அந்த 2 நாள்ல குறைஞ்சபட்சம் 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் உங்களால எவ்வளவு முடியுமோ என்ன பண்ணலாம், அந்த அளவுக்கு சேவை பண்ணலாம். ஸோ அங்க சேவா டீம் யார் இருக்காங்களோ, பிரஜவாசி பிரபோ இல்லை கணேஷாம் பிரபோ இல்லை யாராவது கேட்டீங்கன்னா அப்படின்னா சேவை கொடுப்பாங்க. சேவையில ஈடுபடுங்க. 2 நாள் மற்ற எந்த பிளானும் வச்சுக்காதீங்க. இந்த 2 நாள் 29, 30 இந்த 2 நாள் என்ன பண்ணுங்க, எல்லாரும் ப்ரோக்ராம்க்கு வாங்க. ஃபுல் டே ப்ரோக்ராம் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுங்க. நிறைய உபன்யாசம் இருக்கும், நிறைய பிரசாதம் இருக்கும், நிறைய கீர்த்தன் இருக்கும், நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இருக்கும். ப்ரோக்ராம்க்கு வந்து அட்டன் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் 31ஆவது நாள் வந்து இனிஷியேஷன் செரமனி இருக்கு, தீட்சை கொடுக்கக்கூடிய செரமனி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் மகாராஜ் 1ஆம் தேதிக்கு மேல
கிளம்பிடுவார். ஸோ இது வந்து ஸ்பெஷல் ஃபெஸ்டிவல், நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பூஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி. அதனால எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்க, இந்த ஃபெஸ்டிவலை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. வெறும் ஃபெஸ்டிவலுக்கு மட்டும் வந்துட்டு போயிடாதீங்க, வாரம் வாரம் வரதுக்கான பிளான் வச்சுக்கோங்க. கிரந்தரா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜாய், ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜாய். ஹரே கிருஷ்ணா.